is what makes S factor the lead amidst other plant stem cell products or therapy. Number 1. Apple stem cells and 20 antioxidants including fish collagen, which makes it outstanding from any other stem cell product, with an exception of 2.9 grams of protein purely extracted with nanotechnology to give it an enzyme phase that quickens the healing process of any ailment. Number 2. S factor formula equals to 20 antioxidants including white curcumine and other antioxidant premix. The antioxidant present in our products help in removing free radical out of our system and boost our healthy nutrients into our bloodstreams that are transported by our heart to nourish and rejuvenate our organs. Some company stem cells only contain stem cells alone, but ours contains apple stem cells and antioxidant premix. Number 4. S factor is therapeutic. This means S factor is curative and can be used to manage disease condition. S factor will not only strengthen the immune system because of its antioxidant premix. With the presence of stem cells, it can cure disease by regenerating dead cells and repairing malfunctioning organs. This is therapeutic and not just a food supplement. Number 5. Because our extracts are purely fruit stem cells, selected antioxidant premix, nutritional cruciferous vegetable blend, and fish collagen protein extracts makes our product compatible with all blood types. Number 6. Allergen free. Many products out there trigger allergic reaction because of our sensitivity to ingredients used in their formulation and preservation. But S factor carefully selects fruits, veggies, and other allergen-free from all blood types and free from preservation, which is common with other products. Number 7. Our product is for all, both young, old, sick, and healthy. Pregnant people can use our product as it is indicated to support all in repairing, restoring, replacing, recreating, and rejuvenating the cells for optimum health performance. It is important to note the role of proteins in the treatment of cancer. S factor contains proteins. In summary, the proteins in S factor speed up the stem cells expression and helps in decoding malignant cells, so it doesn't differentiate a cancerous cells, but rather activates the immune cells with peripherons that punches the outer membrane of the targeted. Nature is life, life is nature. Program ta ki? Nature is life, life is nature. এটা অর্থ করলে এটি দাঁড়ায় যে প্রকৃতি জীবন, জীবনে প্রকৃতি। এটি অর্থ কিন্তু এটাই দাঁড়ায়। তাহলে এই প্রোগ্রামটার মাধ্যমে আমরা দেখিয়ে দেব যে আসলে প্রকৃতি যদি না চায়, নেচার যদি না চায়, আপনি 5 সেকেন্ডের বেশি বাঁচতে পারবেন না। আবারও কথাটা মনোযোগ দিয়ে শুনবেন। নেচার যদি না চায়, আপনি 5 সেকেন্ডের বেশি বাঁচতে পারবেন না। পৃথিবীর সমস্ত ডাক্তার যদি আপনাকে ঘিরেও ধরে, আপনি বাঁচতে পারবেন না। কে না চায়? শুধু প্রকৃতি যদি না চায়। তাহলে যে প্রকৃতির এত ক্ষমতা যে না চাইলে আমি বাঁচতে পারবো না, পৃথিবীর সব ডাক্তার চাইলেও আমি বাঁচতে পারবো না, তাহলে সে প্রকৃতির খাবারগুলো যদি এই দাবি করে যে এটি খেলে ডায়াবেটিস ভালো হবে, এটি খেলে হার্টের রোগ ভালো হবে, এটি খেলে ওই রোগ ভালো হবে, দাবিটা কি খুব বেশি? কথা বলেন, দাবিটা কি খুব বেশি? দাবিটা তো বেশি না। এ বলছে ডায়াবেটিস ভালো হবে, ও বলছে ক্যান্সার ভালো হবে, আর নেচার বলছে কি আমি না চাইলে কয় সেকেন্ড? 5 সেকেন্ডের বেশি তুই বাঁচতে। সুতরাং ন্যাচারাল প্রোডাক্টের ব্যাপারে এই দাবিটা খুব বেশি নয়, আসলে এটি সম্ভব। আমরা এই প্রোগ্রামটা দেখে সেটা বাকিটা আমরা আলোচনা করব। আমরা এই টোটাল এই সাবজেক্টটার নাম হচ্ছে স্টেম সেল নিউট্রিশন থেরাপি। অর্থাৎ স্টেম সেল নিউট্রিশন থেরাপির মেথডটা হচ্ছে এটি যে প্রাকৃতিক খাবারের মাধ্যমে আপনি কিভাবে রোগ নিরাময় বা রোগ মুক্তি পাবেন। মেথডটা কি? প্রাকৃতিক খাবারের মাধ্যমে কিভাবে আপনি রোগ মুক্তি পাবেন। যেমন এলোপ্যাথ একটা মেথড, হোমিওপ্যাথ একটা মেথড, আয়ুর্বেদ একটা মেথড, ইউনানি একটা মেথড, একটা চিকিৎসা পদ্ধতি তো নাকি? এটাও সম্পূর্ণ একটা ইন্ডিভিজুয়াল অ্যাপ্রোচ, যেটি ব্যবহার করা হয় সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক খাবার। যে যেমন এলোপ্যাথ কী ব্যবহার করে? তারা সিনথেটিক কেমিক্যাল ব্যবহার করে, রাইট? হোমিও কী করে? তারা বিভিন্ন গাছগাছালি এক্সট্রাক্ট ফর্ম করে, লিকুইড আকারে সেগুলো দেয়। হার্বাল কী করে? তারা বিভিন্ন গাছগাছালির একেবারে দলা মোচা করে
এটারে মন্ড বানাইয়া খাওয়ায়, ইউনানি বা আয়ুর্বেদ, রাইট? এক একজনের এক একটা মেথড এই রোগ নিরাময় কাজ করে। তো এইভাবে এটা একটা মেথড, যে মেথডটা হচ্ছে যে সম্পূর্ণভাবে প্রাকৃতিক খাবারের মাধ্যমে আপনি কিভাবে রোগমুক্তি পাবেন। আর এই মেথডের টোটাল শিরোনাম হচ্ছে কি স্টেম সেল নিউট্রিশন থেরাপি, এবং সবচেয়ে মজার একটা প্রাকৃতিক খাবার নাকি। আর টোটাল আলোচনাটা হবে কি দিয়ে, যে প্রাকৃতিক খাবারের মাধ্যমে কি হয়, রোগ নিরাময় কিভাবে আপনি হবে। আমরা যে মেথডটা বলতে চাচ্ছি, যে দাবিটা আমরা করছি, এই যেটা খেলে ওই রোগ ভালো হয়, সে রোগ ভালো হয়, কিভাবে ভালো হয়, আমরা সেটা একটু দেখানোর চেষ্টা করব। তাহলে আমরা খুব মনোযোগ দিয়ে প্রোগ্রামটা দেখবেন আপনি প্রোগ্রাম দেখতে দেখতে দেখবেন যে আসলে হ্যাঁ, এই ধরনের খাবারের মাধ্যমে সুস্থ থাকা সম্ভব। আমি সবসময় একটা কথা বলি যে মৃত্যু নিয়ে আপনি কখনো ভাববেন না, মৃত্যু মানুষের হবে। আজকে সমস্যা কি জানেন, আমাদের স্বাস্থ্য সমস্যায় সকলে বাঁচতে চায়, মানে বিপদটা কিন্তু ওখানে, বুঝেন না? মানে সে যে মৃত্যুটা হবে এটা সে ভুলে গেছে। আমি কি মেসেজটা দিতে পেরেছি? এটা কিন্তু মারাত্মক, কিন্তু মানে সে তার যে মৃত্যু হবে সে ভুলে গেছে, মৃত্যুটা যে হবে সে ভুলে গেছে। সে যদি জানতো যে আমার মৃত্যুটা হবে, কিন্তু আমাকে সুস্থ থাকতে হবে, জোরে একটা হাত আমাকে সুস্থ থাকতে হবে, এখন সে কি করে, না মরতে চাই না, আমি বাঁচতে চাই। তো বাঁচতে চাইলে তুমি যদি বাঁচতে চাও তাহলে কার কাছে যেতে হবে? ব্যাক টু নেচার। তোমাকে তো একমাত্র নেচারে বাঁচাবে। তোমাকে সুস্থ রাখবে কে? তোমাকে ডাক্তার সুস্থ রাখবে? তোমাকে কি ড্রাগ সুস্থ রাখবে? ও কি করে, জায়গা জমি বিক্রি করে সব ডাক্তার হাতে দিয়ে আসে, জায়গা জমিও যায়, মানুষটাও যায়, কারণ তার মৃত্যু নিশ্চিত হয়ে গেছে। ভাই ওটা ড্রাগ ঠেকাতে পারবে না। যদি ঠেকাতে পারে, কে পারতো? জোরে একটা হাত তালি। সেটা কিন্তু ডাক্তারদের হাতে। কিন্তু মানুষগুলো সব কি করে, নেচারের কাছে বরং আরো এটাকে দূরে ঠেলে দিয়ে সমস্ত ডাক্তার হাতে সমর্পণ করে। ধরেন, ডাক্তার সাহেব আমাকে বাঁচান। আজকে আমাদের এই স্বাস্থ্য সমস্যার যে জটিলতা তৈরি হয়েছে, এই কারণে তৈরি হয়েছে যে কিছু হলে মানুষ অসম্ভব ভাবে হয়ে যায়, বড় ডাক্তার দেখাইতে হবে আমাকে। অথচ যাকে বাঁচাতে পারে, তাকে সুস্থ রাখতে পারে, তাকে একদম বেমালুম পায়ে ঠেলে দূরে ঠেলে দেয়। আমরা আজকে সেই আলোচনাগুলি, কি কথাগুলি ঠিক বলেছি, আমরা শুরু করে দেব আমাদের মূল প্রোগ্রামটি শুরু করার আগে আমরা দুটো কি পয়েন্টকে একটু ঠিক করে নেব। সেটি হচ্ছে আলোচনা বোঝার জন্য। সেটি হচ্ছে যে প্রথম হচ্ছে যে আমি অলরেডি বলে ফেলেছি যে এখন আমরা অসুখ হলে ডাক্তারের কাছে যাই, এটাই নিয়ম। ডক্টর আমাদেরকে প্রেসক্রিপশনে কি লিখে দেন? ড্রাগ। কি লিখে দেন? ড্রাগ। আমরা বলি ডক্টর সাহেব প্রেসক্রিপশনে লিখে দিয়েছেন ওষুধ। খুব খুব চমৎকারভাবে বিষয়গুলো বুঝার চেষ্টা করেন, কোথায় ভুলগুলো। আমরা বলি ডক্টর সাহেব, আমি ডাক্তার দেখিয়েছি, ডক্টর সাহেব আমি কিছু ওষুধ খেতে দিয়েছেন, রাইট? এখন থেকে একটা তথ্য শুধু চেঞ্জ করে ফেলেন আপনার জীবনে, পরিবারের জীবনে, বন্ধু বান্ধবের জীবনে। ডাক্তার সাহেব কখনো প্রেসক্রিপশনে ওষুধ লিখেন না, তিনি লিখেন ড্রাগ। এবং ড্রাগ এবং মেডিসিন এক জিনিস নয়, খেয়াল রাখতে হবে। ড্রাগ এবং মেডিসিন এক জিনিস নয়। তাহলে ভালো কথা, আপনার ড্রাগের দরকার হলে আপনি ড্রাগ খান, এটা তো আমরা আপত্তি নেই নাকি? বাট ড্রাগকে তো ড্রাগ বলতে হবে। আপনি ড্রাগ খান, অসুবিধা নাই, কিন্তু ড্রাগকে কি বলতে হবে? আপনি ড্রাগ খাচ্ছেন, বলছেন মেডিসিন খাচ্ছি, এটা তো মারাত্মক তথ্য বিভ্রাট। এটা তো আপনার জন্য ক্ষতি হবে। ড্রাগের দরকার হলে ড্রাগ খান, অসুবিধা নাই, কিন্তু খাওয়ার সময় কি বলতে হবে? ড্রাগে খাচ্ছি। কেন আপনি কথাটি বলবেন? এই কারণে, ড্রাগের কখনো রোগ নিরাময় ক্ষমতা নেই। ড্রাগের কি নেই? রোগ নিরাময় ক্ষমতা নেই। তো আপনি কিসের জন্য ওষুধটা খাচ্ছেন? আপনি তো খাচ্ছেন রোগ নিরাময়ের জন্য, আর আপনি যেটা খাচ্ছেন সেটা কখনো রোগ নিরাময়ের ক্ষমতা নেই। কিন্তু মেডিসিনের রোগ নিরাময় ক্ষমতা আছে। তাহলে মেডিসিনের রোগ নিরাময় ক্ষমতা আছে, ড্রাগের কোনো রোগ নিরাময় ক্ষমতা নাই। আপনি রোগ নিরাময়ের জন্য খাচ্ছেন ড্রাগ, তাহলে কি আপনি কখনো রোগ নিরাময় হতে পারবেন? আমি কি মেসেজটা দিতে পেরেছি? আপনি তো ভয় পেয়ে যাচ্ছেন নাকি, হাই হাই বলে কি এগুলো। আমি যা বলছি এর কমা কোটেশন সহ রাইট, এখানে কোনো ভুল নাই, খেয়াল রাখতে হবে। আমি অথরিটি নিয়ে কথা বলি, এখানে কোনো ভুল নাই, আমি যা বলছি এটাই রাইট। তাহলে ড্রাগের দরকার হলে ড্রাগ আমরা খাবো, সেটা ভিন্ন ব্যাপার। কিন্তু যদি আপনাকে রোগ মুক্তি পেতে চান, আপনি কি খেতে হবে? মেডিসিন।
এখন প্রশ্ন আপনি জিজ্ঞেস করেন, আপনি কি রোগ মুক্তি পেতে চান নাকি আপনি অসুস্থ থাকতে চান? কোনটা? রোগ মুক্তি পেতে চাইলে আপনাকে কি খেতে হবে? মেডিসিন। আর মেডিসিন ইজ মেড বাই নেচার, ড্রাগ ইজ মেড বাই ম্যান। মেডিসিন কখনো মানুষ বানাতে পারে না। মেডিসিনের উপকরণগুলো তৈরি হয় কোথায়? ইনটু দি নেচার, প্রকৃতিতে তৈরি হয়, ন্যাচারালি সেটা কম্পোজ হয়। সুতরাং মেডিসিন কখনো মানুষ বানাতে পারে না, কিন্তু ড্রাগ কে বানায়? মানুষ বানায়। তারা ল্যাবের ভিতরে বসে তারা ড্রাগগুলো ফর্মুলেশন করে, গবেষণা করে করে তারা সিনথেটিক কেমিক্যালগুলোকে ফর্মুলেশন করে। কিন্তু আমার ড্রাগ কিন্তু ন্যাচারালি প্রকৃতি ফর্মুলেশন করে। তাহলে দুটোর মধ্যে পার্থক্যটা কি? পার্থক্য হচ্ছে আমার দেহটা কি ন্যাচারাল না সিনথেটিক? এটা একটা ন্যাচারাল বডি, এটা একটা ন্যাচারাল বডি। তাহলে এই ন্যাচারাল বডি সবসময় পরিচালিত হচ্ছে ন্যাচারাল কেমিক্যাল দিয়ে। আর এই ন্যাচারাল কেমিক্যালগুলো আসে প্রকৃতির খাবার থেকে। পরিষ্কার বাংলা, কোথা থেকে আসে? আমার দেহে এটা যেহেতু একটা ন্যাচারাল ল্যাব, এখানে প্রতি সেকেন্ডে 37,000 বিলিয়ন কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন সংঘটিত হয় পার সেকেন্ডে। এই যে আপনি বসে আছেন, আমি কথা বলছি, প্রতিটি হার্ট, কিডনি, লিভার, ব্রেন, এই যে ভিতরে অসংখ্য কাজ সম্পাদন হচ্ছে, এগুলি সব কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন। আর বিজ্ঞানীর হিসাব করে বলেছে পার সেকেন্ডে আপনার বডি এভাবে 37,000 বিলিয়ন কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন সংঘটিত করে। তাহলে এই যে কেমিক্যাল রিঅ্যাকশনগুলি সংঘটিত হচ্ছে এবং বডিটা কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন সংঘটিত করার কারণে বডিটা কি এক্সিকিউট করছে, কাজ করছে। তাহলে ডিজিজটা কি? ডিজিজ হচ্ছে যখন এই কেমিক্যাল রিঅ্যাকশনগুলো ডিজঅর্ডার হয়। আমি কি মেসেজটা বুঝতে পারছি? যে কেমিক্যাল রিঅ্যাকশনটা সম্পাদন হচ্ছে, দিস ইজ হোমিওস্ট্যাটিস বডি, কোনো সমস্যা নেই, আপনার সব ঠিক আছে। কিন্তু যখনই বডিতে সমস্যা, মানে কি কেমিক্যাল রিঅ্যাকশনটা কি হয়ে যাচ্ছে? ডিজঅর্ডার হয়ে যাচ্ছে। তখনই আপনার একটা, যেমন ধরেন হঠাৎ করে আপনার হাসি কাশি শুরু হলো, হঠাৎ করে শুরু হলো, তাহলে এটা কি ধরনের কেমিক্যাল ডিজঅর্ডার? একটা তো কেমিক্যাল ডিজঅর্ডার করছে নাকি, হঠাৎ করে হাসি কাশি শুরু হলো কেন? এটা এই ধরনের কেমিক্যাল ডিজঅর্ডার। তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন যে ঘটনাটা কি, যে আমার বডি সব সময় বাইরের ধুলাবালি, বাইরের যে কোনো জীবাণুর বিরুদ্ধে সে ফাইট করে, যুদ্ধ করে, এবং এটা প্রতি সেকেন্ডের ফাইট, খেয়াল রাখতে হবে, প্রতি সেকেন্ডে ফাইট করে। আমার চারিপাশে বিলিয়ন বিলিয়ন, আমরা জীবাণুর সমুদ্রে বসবাস করি, ধুলাবালির সমুদ্রে বসবাস করি। আপনার এই বডিটা যা সমুদ্রে বসবাস করছে, সে কন্টিনিউয়াসলি তাদের বিরুদ্ধে ফাইট করছে, এবং তারা আপনার বডির এনিমি। তারা কি আপনার বডির এনিমি, এবং তারা ঘরে বাইরে, মানে ভিতরে বাইরে সব জায়গায় কিন্তু একদম বসে আছে আপনাকে অ্যাটাক করে ফেলার জন্য। তাহলে আপনার বডির ন্যাচারাল সিস্টেম, যেটা দিয়ে সম্পাদন হয়, যেটাকে আমরা বলি ইমিউন সিস্টেম, সেই এটা তো একটা ন্যাচারাল কি একটা কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন। এই কেমিক্যাল রিঅ্যাকশনের মাধ্যমে যে আপনার বডির ইমিউনিটি সবসময় তাদেরকে কি করে? প্রোটেকশন দিয়ে যাচ্ছে। তাহলে আপনার যখনই আপনার ইমিউনিটি ব্রেকডাউন হয়ে যাচ্ছে, মানে কি আপনার ন্যাচারাল সিস্টেম ব্রেকডাউন হয়ে যাচ্ছে, তখনই বাইরে ধুলাবালি জীবাণু, ভিতরে ধুলাবালি জীবাণু আপনাকে অ্যাটাক করে বসেছে। আর যখনই অ্যাটাক করে বসেছে, তখন ভিতরের ইমিউনিটি তাদের বিরুদ্ধে ফাইট শুরু করেছে। আর আপনার সমস্যা হচ্ছে আপনার ইমিউনিটি দুর্বল। জোরে একটা হাত তালি। আমরা এই সময়ের মধ্যে হাসি কাশি হলে অ্যান্টিহিস্টামিন খাই না? একটু বলছি, একটু আপনাদের দেখবেন যে এই জায়গাগুলো সিম্পল ব্যাপার। অ্যান্টিহিস্টামিন খাই না? হাসি কাশি হলে ডাক্তার একটা ড্রাগ দেয়, ডাক্তার অ্যান্টিহিস্টামিন ড্রাগ বলা হয়, অরাডিন, তাও হিস্টামিন, এগুলো অ্যান্টিহিস্টামিন ড্রাগ বলে। এটা টোটাল নামটা কি ড্রাগ? অ্যান্টিহিস্টামিন ড্রাগ। এখন দেখেন অ্যান্টিহিস্টামিন ড্রাগটা কমন ড্রাগ, সারা ওয়ার্ল্ডের সব ডাক্তার এটা হাসি কাশির জন্য কমন অ্যান্টিহিস্টামিন। তো অ্যান্টিহিস্টামিনটা বিষয় কি? অ্যান্টিহিস্টামিনটা বিষয় হচ্ছে যে যখনই আপনার বডিতে এই ধরনের জীবাণুরা অ্যাটাক করে, বিশেষ করে আমাদের নাকে এবং শ্বাসনালীতে এক ধরনের কোষ থাকে, এটাকে বলা হয় ব্লাড সেল বলা হয়। যাক, এই কোষগুলো যখনই এই ধরনের কোনো জীবাণু আঘাত করে বা ধুলাবালি আঘাত করে, তখন তারা স্টিমুলেট হয়ে যায়, এক্সাইটেড হয়ে যায়। এক্সাইটেড হয়ে এরা এক ধরনের প্রোটিন ছেড়ে দেয়। দিস প্রোটিন ইজ কল্ড হিস্টামিন। এক ধরনের প্রোটিন ছেড়ে দেয়। আর এই প্রোটিনটা মূলত ইরিটেশন, হাসি কাশি, তারপরে পানি তৈরি করে। আসলে এই প্রোটিনটা ছেড়ে দিয়ে সে বডির ইমিউন সিস্টেমকে স্টিমুলেট করছে, এবং সে বোঝাচ্ছে যে তোমাকে অ্যাটাক হয়ে গেছে, এই জন্য আমি স্টিমুলেট করে ফেলছি। এবং সে হাসি কাশি দিয়ে মূলত জীবাণুগুলোকে বডি থেকে বের করে দেওয়ার চেষ্টা করছে। এই যে হাসি দিয়ে বের করার চেষ্টা করছে, এটা কিন্তু এটা হলো এই সিস্টেম।
যে জীবাণু তো ঢুকে গেছে আর সে স্টিমুলেট হয়ে গেছে, রাইট? সে কীভাবে স্টিমুলেট হলো? সে এক ধরনের কী ছেড়ে দিয়েছে? প্রোটিন। এই প্রোটিনটা মূলত বডির ইমিউন সিস্টেমকে রেসপন্স করছে এবং সাথে সাথে হাসি কাশি দিয়ে সেটাকে ক্লিয়ার করার চেষ্টা করছে। যদি ইমিউন সিস্টেম আবার ব্যাক করে, আপনার হাসি কাশি কী হয়ে যাবে? চলে যাবে। আর যদি না ব্যাক করে, হাসতে হাসতে পেটের চামড়া টামড়া সব দল হয়ে যাবে। আসে না এরকম? দেখবেন হাসি হয়েছে তো বন্ধ হয় না, আবার কেউ 10টা হাসি দেওয়ার পর বন্ধ হয়ে যায়। মানে কি ঘটনাটা? কি ঘটনা হচ্ছে যে তার ইমিউন সিস্টেম বিষয়টা কন্ট্রোল ওভার করছে আর তারটা কন্ট্রোল ওভার করতে পারছে না। তাহলে এখন আপনি ডাক্তারের কাছে গেছেন, ডাক্তারের কাছে যাওয়ার পরে ডক্টর আপনাকে কি করেছে? সে একটা ড্রাগ দিয়েছে, যে ড্রাগটার নাম হচ্ছে অ্যান্টিহিস্টামিন ড্রাগ। এই ড্রাগটা কি করেছে জানেন? এই ড্রাগটার নামই হচ্ছে হিস্টামিন, অ্যান্টিহিস্টামিন। অ্যান্টিহিস্টামিন মানে হিস্টামিনটা হলো কি? এক ধরনের প্রোটিন। কে ছেড়ে দিয়েছে? বডি। কে ছেড়েছে? কি জন্য ছেড়েছে? আপনার সেফের জন্য, কিন্তু আপনার বডি যেন ফাইট করে আবার রিকভারি করতে পারে। এখন আপনি তো হাসতেছেন, এটাতে আপনার বিরক্তি। ডক্টর অ্যান্টিহিস্টামিন দিয়ে মূলত হিস্টামিনটাকে ব্লক করে দিয়েছে। কাকে ব্লক করেছে? হিস্টামিনটাকে ব্লক করেছে। তো এটা ইমার্জেন্সি 2-3 দিন চলতে পারে। এটা যদি লং টার্ম খান তাহলে কি হবে? আপনার কিন্তু বিপদ। তাহলে আমাদের উচিত কি? আমাদের উচিত এই ধরনের ঘটনা ঘটে তখনই আমি বুঝতে হবে যে আমার ইমিউনিটি দুর্বল এবং চারিপাশে আমার যে কোনো ধরনের ধুলাবালি অথবা চারিপাশে আমাদের জীবাণু বসবাস করছে, যেগুলি আমার বডিকে বারবার কি করে ফেলছে? অ্যাটাক করে ফেলছে। তাহলে আপনাকে সে জায়গাটা ফ্রেশ হতে হবে, সেই জায়গাটা ফ্রেশ হতে হবে। দেখুন অটোমেটিক্যালি প্রবলেমটা চলে যাবে। আপনি সেই জায়গাটা যদি ঠিক রেখে আপনি যতই ড্রাগ খান, আপনার বিপদটা, কারণ আপনি ড্রাগ খেয়ে সেই হিস্টামিন বের হতে পারছে না, বাট অ্যাটাক কি কমছে? অ্যাটাক তো কমে নাই। যে একটা পর্যায়ে এরকম হয় জানেন, কয়েক মাস ড্রাগগুলো খাওয়ার পরে এবার ড্রাগ খাইলেও কাজ হয় না, হয় কিনা বলেন? কেন? কারণ ওই যে ভিতরে ভিতরে সে তো ফাইট করতে করতে সে ক্ষমতা হারিয়ে ফেলছে। এখন ড্রাগ দিলেও কাজ হয় না। ছোট্ট একটা উদাহরণ দিয়ে বিষয়টা বোঝানোর চেষ্টা করলাম। আমরা আজকের আলোচনাটা কি দিয়ে করব? ড্রাগ না মেডিসিন? আমরা ড্রাগ নিয়ে কথা বলবো না। ড্রাগের যদি দরকার হয় আপনি সেটা ব্যবহার করবেন এবং সেটা নিয়েও আমরা একটু পরে একটু কথা বলবো। সেকেন্ড হচ্ছে আপনার যেটা, সেটা হলো যে এই যে আপনাদের এই প্রোডাক্টগুলো আমরা বলছি যে এটি খেলে সব রোগ সারে, এটা একটা পয়েন্ট, কিন্তু যে কিভাবে সারে, এটা এতগুলি রোগ কিভাবে সারবে? এটা তো কবিরাজরা এক সময় বলতো যে একটা পুড়িয়া খাবেন তো আপনার সব রোগ ভালো হয়ে যাবে। তো এটা তো সেই রকম বক্তব্য হয়ে গেল, তাই না? বলে না কবিরাজ, একটা পুড়িয়া খাবেন, মায়ের ব্যথা, হাতের ব্যথা, পেটের ব্যথা সব ভালো হয়ে যাবে। আপনিও বলছেন একটা প্রোডাক্ট খেলে সব রোগ ভালো হয়ে যাবে, তো আপনি কবিরাজের চেয়ে বেশি কোথায়, তাই না? তো এই বক্তব্যগুলো আপনি কিভাবে সমাধান করবেন? প্রথম কথা হচ্ছে যে আমরা এই বক্তব্যটা এইভাবে দেখব যে আমাদের আজকের যে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান, তারা কিন্তু আমাদের এই দেহটাকে ভাগযোগ করে নিয়ে গেছে, রাইট? দেহ কয়টা? আর ডাক্তার কতজন? একটা দেহে অসংখ্যটা, হার্টের ডাক্তার, কিডনির ডাক্তার, লিভারের ডাক্তার, চোখের ডাক্তার, নাকের ডাক্তার, কানের ডাক্তার, ডাক্তারের শেষ নাই। অত ওনারা আমাদের দেহটাকে কি করেছে? ভাগযোগ করে নিয়ে গেছে। আমরা রুগীরা বিপদের মধ্যে আছি এখন, সোজা কথা। তা এখন ঘটনাটা কি হচ্ছে? তারা আমাদের দেহটাকে ভাগযোগ করে নিয়ে গেছে, আমরা রুগীরা বিপদে আছি। কেন বিপদে আছি? যে আসলে এক দেহে অনেক ডাক্তারের কোনো দরকার আছে কিনা, এক দেহে অনেক কোনো ড্রাগের প্রয়োজন আছে কিনা, আমরা আজকে সেই আলোচনাটা দেখব। আসলে এক দেহে অনেক কোনো ডাক্তারের প্রয়োজন নাই, এক দেহে কোনো অনেক ড্রাগের প্রয়োজন নাই। আমরা আজকে দেখাবো আমাদের যে স্টেম সেল নিউট্রিশন থেরাপির যে মেথডটা, অ্যাপ্রোচটা, যেটা হার্ভার্ডে পড়ানো হয়, সেটার অ্যাপ্রোচটাই ছিল এটা, যে আমরা দেখাবো এক দেহে অনেক কোনো ডাক্তারের প্রয়োজন নেই, এক দেহে একজন ডাক্তার একটি মেডিসিনে। একটি মেডিসিন মানে কি? একটি মেডিসিন মানে ন্যাচারাল ফুড, এটা ওয়ান অফ দি ফুড। শুধু এটা খেলে হবে না, আমি সেটা দেখাবো। অর্থাৎ আপনি সকাল থেকে রাত পর্যন্ত যত ধরনের প্রাকৃতিক খাবার খাবেন সবই কিন্তু আপনার ওষুধ হিসাবে কাজ করবে, যদি আপনি সঠিকভাবে খেতে পারেন। কি হিসাবে কাজ করবে সেটা? এখন আপনি সারাদিন এক পুড়িয়া খাইলেন, সারাদিন সব আপনার ড্রাগ খেলেন, অন্যান্য খেলেন, তাহলে কিন্তু আপনি এটা বেনিফিটটা নিতে পারেন। অর্থাৎ সকাল থেকে রাত পর্যন্ত আমি যাই কিছু খাবো সেটা যেন মেডিসিন হয়। সেটা কি হয়? মেডিসিন মানে খাবার, মেডিসিন মানে ড্রাগ নয়। তাহলে এখন উল্টোটা হয়ে গেছে। দেখবেন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত রুগীরা ড্রাগ খাওয়ার ব্যাপারে খুব মনোযোগী। ডাক্তার বলছে
ঠিক সকালে এক ডোজ খাবেন, দুপুরে খাবেন, রাতে খাবেন, টাইম কিন্তু মিস করা যাবে না। খালি পেটে খাবেন, ভরা পেটে খাবেন, এগুলি রুগীরা মনে রাখে বেশি। কিন্তু যে খাবার খেলে সে সুস্থ থাকবে এটা খেতে চায় না, কোনো মন চায় না, তিতা লাগে, খারাপ লাগে, খেলে সমস্যা হয়। আমি কি মেসেজটা দিতে পেরেছি? আপনি দেখবেন এই কলা খাইতে পারি না, ওইটা করতে পারি না, তো সমস্ত কমপ্লিট প্রকৃতির খাবার ব্যাপারে। অথচ জাতগুলো সে খুব কি হচ্ছে, একেবারে মনোযোগ দিয়ে খাচ্ছে। কেন? অনেক বড় ডাক্তার দিয়েছে। দৃষ্টিভঙ্গি চেঞ্জ করতে হবে, তাহলে দেখবেন আপনার প্রবলেম সলভ। আমি বুঝতে পারছি বিষয়টা। মেডিসিন অর্থাৎ আমরা দেখিয়ে দিব এক দেহে একজন ডাক্তার একটি মেডিসিনে কিভাবে আপনার সকল প্রবলেম সলভ করে। মেডিসিন বলতে এখানে আমি বুঝাচ্ছি সকল প্রাকৃতিক খাবার, শুধু এটা নয়, কিন্তু সকল প্রাকৃতিক খাবারকে আমরা মেডিসিন বলছি। তাহলে আসুন আমরা শুরু করে দিই। আমরা যে কথাটা আমাদের মূল বক্তব্য এখন আমরা শুরু করব, যে প্রাকৃতিক খাবারের মাধ্যমে আপনি কিভাবে রোগ মুক্তি পাবেন। অলরেডি ড্রাগের বিষয়টা আমরা একটু বলে দিয়েছি। ড্রাগ যদি দরকার হয় আপনি ব্যবহার করবেন, কিন্তু ড্রাগ আপনাকে রোগ মুক্তি দিতে পারবে না। এটা মাথায় রাখিয়ে কিন্তু ড্রাগটা ব্যবহার করতে, হ্যাঁ ইমার্জেন্সি সেটা ব্যবহার করতে হতে পারে। তাহলে আসেন আমাদের মূল প্রোগ্রামে আমরা ঢুকবো, যে কোথায় কাজ করবে। আমাদের ন্যাচারাল মেডিসিন কাজ করবে লাইফ সেল থেরাপি, সেল হেলথ ম্যানেজমেন্ট উইথ ন্যাচারাল ওয়ে। তাহলে লাইফ সেল থেরাপিটা কি? লাইফ সেল থেরাপি হেল্পস টু রিপেয়ার অ্যান্ড রিজেনারেট হিউম্যান বডি সেল অ্যান্ড দেয়ারফর এনহ্যান্সেস ইমিউনিটি। বলা হচ্ছে যে সেলকে যদি কাকে খুব অংশগুলি খুব মনোযোগ দিয়ে শুনবেন, একটা লিঙ্ক আলোচনা আছে। সেলকে যদি রিপেয়ার, রিপ্লেস, রিজেনারেট করা যায় তাহলে কি বাড়বে? ইমিউনিটি। আমি একটু আগে অলরেডি ইমিউনিটি নিয়ে আলোচনা করেছি, অলরেডি মূল ফোকাস কথাটি আলোচনা করেছি। আর সায়েন্সও কিন্তু এই কথাটাই বলতে চাচ্ছে যে আপনার বডি সেলকে যদি রিফ্রেশ রাখা যায়, রিজেনারেট রাখা যায়, তাহলে আপনার কি বাড়বে? ইমিউনিটি বাড়বে। তো এই বক্তব্য কি আমার না সায়েন্সের? এটা কিন্তু বিজ্ঞানের বক্তব্য। তাহলে এই ইমিউনিটি বাড়বে কিসের কারণে? যদি কাকে রাখা যায়? সেলকে রাখা যায়। দেখেন এই কথার আরও সমর্থন হচ্ছে কি জানেন? একদম সায়েন্টিফিক সমর্থন হচ্ছে এই যে ইমিউনিটির শব্দটা এটা খুব জনপ্রিয় একটি শব্দ এখন। এটা দেখবেন যে রিক্সালাও বলে ইমিউনিটি বাড়াতে হবে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের এই শব্দটি সকলের কাছে কেন জনপ্রিয় হলো? কি কথা ঠিক আছে কিনা? ইমিউনিটি বাড়াতে হবে, এটা তো চিকিৎসা বিজ্ঞানের শব্দ, এটা মানুষের মাঝে আসলো কি? এটা কোভিড-19 মূলত এই শব্দটাকে জনপ্রিয় করেছে। কোভিড-19 সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ওয়েস্টার্ন কান্ট্রি, ইউরোপ, আমেরিকা। তারা কিন্তু নিজেদেরকে দাবি করে যে চিকিৎসা বিজ্ঞানের সর্বোচ্চ জ্ঞান তাদের হাতে রয়েছে আধুনিক ড্রাগ, আধুনিক ইকুইপমেন্টস। তারা একজন মানুষকে কেটে কেটে আবার জোড়া লাগিয়ে দিতে পারে, এমনই তো কথা শুনি নাকি? এরা যা খুশি তাই করতে পারে। অথচ একটা পুষকে ভাইরাস তারা ঠেকাতে পারে নাই। তাদের এই আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের সামনে, আধুনিক হাসপাতালের সামনে, আধুনিক ড্রাগের সামনে মানুষগুলো দাপড়াতে মারা গেলেও তারা কিছু করতে পারেনি। কি রাইট? ঠিক আছে কিনা? কিছু করতে পেরেছে? তারা চেয়ে চেয়ে দেখেছে, তাদের কোনো পদ্ধতি কাজ করে না, ফেল করেছে। তারা আবার চিন্তা করলো নিশ্চয়ই তাদের চিকিৎসা পদ্ধতিতে কোথাও ভুল আছে। এত কিছু জানার পরও কোথাও ভুল আছে, নাহলে কেন তারা ঠেকাতে পারলো না? একটা ভাইরাসকে কেন ঠেকাতে পারলো না? তারা আবার সবাই মিলে বসলো এবং সকলে মিলে সিদ্ধান্ত দিল যাদের দেহে ইমিউনিটি স্ট্রং শুধু তারাই কোভিডকে প্রতিহত করতে পারবে। কি স্ট্রং? ইমিউনিটি। আমি অলরেডি এই কথাটা আলোচনা করেছি। দেখেন তারাই আবার বলল যে যাদের দেহে ইমিউনিটি স্ট্রং তারাই কোভিডকে প্রতিহত করতে পারবে। এখন তাহলে কি করতে হবে? তাহলে ইমিউনিটি বাড়াতে হবে নাকি? কি বাড়াতে হবে? এখন ইমিউনিটি বাড়াতে হবে। তাহলে ওদের হাতে এত বড় বড় ল্যাব, এত আধুনিক ল্যাব, যারা রাতারাতি ভ্যাকসিন বানিয়ে ফেলেছে, যারা রাতারাতি অনেক ড্রাগ বানিয়ে ফেলেছে, তো তারা তো রাতারাতি একটা ইমিউন বুস্টিং ড্রাগ বানিয়ে ফেলতে পারে কিনা বলেন? হ্যাঁ, তাদের তো ল্যাবের অভাব নেই, কিন্তু সেখানে তারা সবাই ব্যর্থ। কেন? কারণ ইমিউনিটি বুস্টিংয়ের কোনো ড্রাগ ল্যাবে তৈরি করা সম্ভব নয়। ইমিউনিটি বুস্টিংয়ের ড্রাগ, ইমিউনিটি বুস্টিংয়ের মেডিসিন আসবে শুধু প্রকৃতি থেকে, নেচার থেকে আসবে। এটি কখনো ল্যাবে বানানো সম্ভব নয়। বাস তাদের সমস্ত প্রযুক্তি সেখানে ফেল করলো যে না, এটা কিছু করার নেই। তখনই তারা বলা শুরু করলো যে ব্যাক টু নেচার, প্রকৃতির কাছে ফেরত যান,
প্রকৃতির ফলমূল খান, প্রকৃতির শাকসবজি খান। ইভেন ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন একই কথা বলা শুরু করলো। এর আগে কিন্তু বলেনি, কিন্তু মানুষ যখন মরা শুরু করলো তখন তো উভয়ান্তর দেখে তখন যে ঘটনাটা কি বলছে, না নেচারে ব্যাক করতে হবে, বেশি করে ফলমূল খেতে হবে। এই যখনই মানুষ এই প্রকৃতির কাছে ফেরত গেল, প্রকৃতি খাবার দাবার বাড়িয়ে দিল, ফলমূল খাবার দাবার বাড়িয়ে দিল, তখনই কিন্তু আস্তে কোভিডের তাণ্ডবটা থেমে গেল। খেয়াল রাখতে হবে, কোভিডের তাণ্ডবটা তখনই থেমে গেল। কিন্তু এর মধ্যে কি এসে গেছে? ভ্যাকসিন এসে গেছে, রাইট? একটা দ্বন্দ্ব তৈরি হলো, তো ভ্যাকসিন এসে গেছে। দেখেন তারা নিজেরা যেহেতু ভ্যাকসিন তৈরি করে, তারা কিন্তু শতভাগ ভ্যাকসিন পেয়ে গেছে সবার আগে, হ্যাঁ, এবং এক একজনের 3-4টা ভ্যাকসিনও নিয়েছে। 3-4টা ভ্যাকসিন নেওয়ার পরে চীনে এখনও কোভিড চলছে, হ্যাঁ, দেখছেন না? তাহলে তারা এত ভ্যাকসিন নেওয়ার পরও তারা আবার কোভিডে আক্রান্ত হয়ে যাচ্ছে। তাহলে এখন প্রশ্ন, ভ্যাকসিন কি আসলে কোনো কাজ করেছে? কথা বলেন, করেছে? তাহলে ভ্যাকসিন যদি কাজই করে, তাহলে আবার কেন আমি কোভিডে আক্রান্ত হলাম, রাইট? তাহলে ভ্যাকসিনে কোনো কাজ করেনি। তারা এখন বলা শুরু করলো, আপনি ভ্যাকসিন দিলে আপনি নিরাপদ থাকবেন, আপনার মৃত্যু ঘটবে না, আপনি জটিলতা কম হবে। তাহলে এখন তারা এটা বলা শুরু করলো। কেন এটা বলা শুরু করলো? কারণ ইতিমধ্যে ভ্যাকসিনের ব্যবসা করে তারা বিলিয়ন ডলার ইনকাম করে ফেলেছে। একটা তো কিছু বলতে হবে। আমার তো প্রশ্ন থাকবে যে আমি তাহলে কেন অ্যাটাক হলাম? এটা প্রশ্নের পক্ষে আপনি কি উত্তর দিবেন? এটা দিলে আপনার মৃত্যু হবে না, এটা দিলে আপনার জটিলতা, সমস্ত হচ্ছে ফেক। এগুলির পেছনে কোনো সায়েন্টিফিক ইনফরমেশান নেই। আসলে ঘটনাটা ঘটেছে ইমিউনিটি। এই ইমিউনিটি আমি অলরেডি বলেছি, এটা আমাদের দেহের একটা সিস্টেম, এটা কন্টিনিউসলি ফাইট করে, বলেছি কিনা? প্রতি সেকেন্ডে সে ফাইট করে, এবং ফাইট করে সে ঘটনা নিজেকে টিকে রাখে। এটা হলো ন্যাচারাল ল। এই ইমিউনিটি সে তো আপনাকে বাঁচিয়ে রাখতে চায়, তাই সে 2 বছর ধরে ফাইট করে 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 ওই ভাইরাসের বিরুদ্ধে নিজেকে প্রটেক্ট করে নিয়েছে। যার কারণে এখন ভাইরাসটা তো ভাইরাস শুধু কি কোভিড আসতেছে, লাখ লাখ ভাইরাস আমাকে অ্যাটাক করতেছে। আমার দেহের ভিতরে 280 ট্রিলিয়ন ভাইরাস বসবাস করে, কেউই তো আমাকে মারতে পারলো না। তো কোভিড কিভাবে মারবে? আসলে কোভিডকে প্রতিহত করার জন্য বডির যে ইমিউন সিস্টেম সেটা কাজ করেনি। এখন এটা কেন করেনি? এর ব্যাখ্যাটা বিজ্ঞানীরা বলেছে যে মূলত কোভিড একটা ম্যান মেড ভাইরাস, এটা ন্যাচারাল কোনো ভাইরাস ছিল না। যার কারণে আমার বডি সিস্টেম এই ম্যান মেড ভাইরাসটাকে শনাক্ত করতে পারেনি, এবং তার বিরুদ্ধে সে করতে পারেনি। সে ধীরে ধীরে, নয়তো মানুষ সব মরে যাবে, ছাপ হয়ে যাবে ইমিউনিটি কাজ না করলে। সে ধীরে ধীরে এদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে। এর মধ্যে এসে গেছে কি? ভ্যাকসিন এসে গেছে। আসলে না, মূলত দেহের এই ইমিউন সিস্টেমটাই মূলত মানুষকে সেখান থেকে প্রোটেকশন দিয়েছে। আমি বুঝতে পারছি বিষয়টা, যা ভ্যাকসিন নয়। এবং সবচেয়ে বড় প্রমাণ হচ্ছে সায়েন্সের বক্তব্য যে ইমিউনিটি বাড়ে কি দিয়ে? প্রকৃতির খাবারে। কি দিয়ে বাড়ে? যাকে তো ইমিউনিটি বাড়ে, এটা সায়েন্সের কোথাও তো নাই নাকি? তাহলে আমার ভ্যাকসিনটা তৈরি হচ্ছে ওই ভাইরাসের জীবাণু দিয়ে। আমাদের আলোচনা শেষ। ওই ভ্যাকসিনটা তৈরি হয়েছে ওই ভাইরাসের জীবাণু দিয়ে। তাহলে এটি কিভাবে আমার ইমিউনিটি বাড়ালো? কি কোনো ব্যাখ্যা আছে? তারা কোনো ব্যাখ্যা দিতে পারবে না। কিন্তু আমরা তো আমজনতা ভাই, যা বলে তাই আমাদেরকে শুনতে হয়। কি কথা ঠিক আছে? তো আমরা তাদের কাছে জিম্মি মনে রাখতে হবে। তারা বিলিয়ন ডলার অলরেডি তারা কামাই নিয়েছে, আসলে প্রবলেম সলভ করেছে। তাহলে আসুন, কার ইমিউনিটি বাড়াতে হবে? সেল। আমরা দেখি সেলটা কি। সেল ইজ টাইনি লাইফ। আওয়ার বডি কম্প্রাইজেস অফ 100 ট্রিলিয়ন অফ সেলস অ্যাজ লাইক অ্যাজ ব্রিক্স। একটা বিশাল বিল্ডিং যেভাবে ছোট ছোট ইট দিয়ে তৈরি, আমাদের দেহটা এরকম সেল দিয়ে তৈরি। আর সেলগুলো হচ্ছে টাইনি লাইফ, ক্ষুদ্র জীবন। আমাদের দেহে 100 ট্রিলিয়ন সেল রয়েছে। কত রয়েছে? তাহলে আমরা কি বলতে পারি আমাদের এই দেহটি 100 ট্রিলিয়ন জীবনের একটি ইউনিট বললে কি ভুল হবে? আমার দেহের ভিতরে যত কাজ, কার কাজ? কোষের কাজ। কারণ দেহটা কি দিয়ে তৈরি? দেহ কি দিয়ে তৈরি? তাহলে দেহের ভিতরে সব কাজ কার কাজ? কোষের কাজ। সুতরাং দেহের ভিতরে যদি কোনো সমস্যা হয়, সমস্যাটা কোথায় তৈরি হয়েছে? কোষে। একদম সিম্পল সমীকরণ। দেহের সব কাজ যেহেতু কোষের কাজ, দেহের যদি ভিতরে কোনো সমস্যা তৈরি হয়, সমস্যাটা কোথায় তৈরি হয়েছে? কোষে তৈরি হয়েছে। সুতরাং চিকিৎসাটা দিতে হবে কোথায়? আলোচনা শেষ। চিকিৎসাটা দিতে হবে কোথায়? কোষে। কারণ রোগ যাই হোক, রোগের নাম যাই হোক, রোগটি যে কোষে হয়েছে তাতে কোনো ভুল নেই, কারণ দেহটা কি দিয়ে তৈরি? সুতরাং আমার তো এখানে আর আলোচনার দরকার নেই। দেহটা তো কোষ দিয়ে তৈরি। শুধু আপনার ক্যান্সার হোক, ডায়াবেটিস হোক, হার্টের প্রবলেম হোক, কিডনির প্রবলেম হোক, লিভারের প্রবলেম হোক,
অসুখটা যে কোষের ভিতরে হয়েছে তাতে কোনো ভেজাল নেই। তাহলে আমরা নর্মালি সরাসরি যদি কোষের ট্রিটমেন্টটা দিয়ে দিই তাহলে তো সব রোগ কি ভালো হয়ে যেতে পারে কিনা বলেন। কিন্তু আমরা তো সাধারণ মানুষ এটা জানি না যে আসলে ঘটনাটা কি। তাহলে আসলে আমরা একটু দেখি যে কোষের যে কিভাবে আপনি কোষের ট্রিটমেন্টটা দিবেন। কোষের ট্রিটমেন্টটা দেওয়ার আগে আমরা একটু দেখি এই দেহটা যে কোষ দিয়ে তৈরি, এটা আপনি কিভাবে বুঝবেন, আমি কিভাবে বুঝবো যে আমি বলছি কোষ কোষ কোষ, কিন্তু দেহটা যে কোষ দিয়ে তৈরি সেটা তো আমাকে বুঝাতে হবে, বুঝতে হবে। আসুন আমরা একটু দেখি আমাদের জন্মটা কিভাবে হলো। বাবার একটি স্পার্ম মায়ের একটি এগ মিলনের ফলে মাতৃজরায়ুতে প্রথম যে কোষটির জন্ম হয়েছিল ইট ওয়াজ আওয়ার ফার্স্ট সেল। বিজ্ঞানীরা সে কোষটির নাম দিয়েছে কি জাইগোট। পৃথিবীর সকল মানুষ এভাবে জন্মগ্রহণ করেছে নাকি? বাইডেন বা পুতিনের জন্য আলাদা কোনো নিয়ম ছিল না, একই নিয়মেই পৃথিবীর সব মানুষ জন্মগ্রহণ করেছে। কি কোনো আছে এই বিষয়ে কোনো বিতর্ক আছে? আছে কি? দিস ইজ দ্য ল, খেয়াল রাখতে হবে। তাহলে আমার প্রথম কোষটির নাম কি? জাইগোট। আসলে আমরা একটু দেখি জাইগোট তৈরির পেছনে কি রহস্য কাজ করেছে। এটি হচ্ছে ডিম্বাণু আর এগুলি স্পার্ম। বলছে মায়ের একটি ডিম্বাণুর সাথে বাবার 300 to 400 মিলিয়ন স্পার্ম ফাইট করেছে, প্রায় 100 crore স্পার্ম ফাইট করেছে মায়ের একটি ডিম্বাণুর সাথে। সেখানে একটি ডিম্বাণুর সাথে একটি স্পার্ম কন্ট্যাক্ট করতে সক্ষম হয় আউট অফ 300 to 400 মিলিয়ন স্পার্ম। একটি স্পার্ম একটি ডিম্বাণুর সাথে কন্ট্যাক্ট করতে সক্ষম হয় এবং নতুন যে প্রাণের সঞ্চার হয়েছে ইট ওয়াজ আওয়ার ফার্স্ট লাইফ। আমি একটু আগে যে জাইগোটের ছবিটি দেখিয়েছিলাম এটি জাইগোটের একটি অরিজিনাল ছবি, যেটি বিজ্ঞানীরা 6 দিন বয়সের ছবি মাতৃজরায়ু থেকে তুলেছে। কার ছবি এটি? জাইগোটের ছবি। তাহলে এই জাইগোটের এই ছবিটি তো এখন আমরা নাকি কি, এটি তো এখন আপনি নাকি? তাহলে এটি আমরা একটু তুলনা করি এটির সাথে এখনকার বর্তমান অবস্থা। এখন আপনার উচ্চতা কত? 5 ফিট 5 ইঞ্চি, 5 ফিট 6 ইঞ্চি। তখন তার উচ্চতা কত ছিল? বিজ্ঞানীরা আধুনিক প্রযুক্তি দিয়ে এই কোষটির আয়তন মেপেছিল। আয়তন মেপে বলেছিল এই কোষটির আয়তন ছিল 0.6 মাইক্রন। হোয়াট ইজ মাইক্রন? 1 মিটারের 10 লক্ষ ভাগের 1 ভাগকে বলা হয় 1 মাইক্রন, তার চেয়ে ছোট। 1 মিটার মানে হচ্ছে 36 ইঞ্চি। এটাকে যদি আপনি 10 লক্ষ ভাগ করেন তার 1 ভাগকে কি বলা হয়? 1 মাইক্রন। তার চেয়ে ছোট ছিলাম আমি। এখন 5 ফিট 5 ইঞ্চি। এখন আপনার ওজন কত? 60 কেজি 70 কেজি। তখন তার ওজন কত ছিল? বিজ্ঞানীরা বলছিল যে তার ওজন ছিল 1 ন্যানোগ্রাম। হোয়াট ইজ ন্যানোগ্রাম? 1 গ্রামের 100 কোটি ভাগের 1 ভাগকে বলে 1 ন্যানোগ্রাম। 1 গ্রামের 100 কোটি ভাগের 1 ভাগকে বলে 1। এখন কত ভাই? 60 কেজি। 1000 গ্রাম সমান 1 কেজি, এভাবে 60 কেজি। আর তখন 1 গ্রামের 100 কোটি ভাগের 1 ভাগ। তাহলে এটি কি ছিল? বিজ্ঞান বলছে যখন আপনার আমার জন্ম হয়েছিল এটি ছিল একটি অদৃশ্য লাইট, একটা অদৃশ্য লাইট, একটা অদৃশ্য আলো, যেটা কোরআনের সাথে মিশে যায়। বলা হচ্ছে যে মানুষ নূর থেকে তৈরি হয়েছে, আলো থেকে তৈরি হয়েছে। বিজ্ঞানও কিন্তু বলছে এটি ছিল একটা অদৃশ্য লাইট, কিন্তু সেই লাইটটি ছিল একটি লাইফ, একটা জীবন, একটা জীবন ছিল। তাহলে আমরা সেই অদৃশ্য লাইটটির আরো আধুনিক ছবি একটু দেখি। হ্যাঁ, এটা পেছনেরটা হলো মাতৃজরায়ু আর এটি হচ্ছে যে সেই কি, সেই জাইগোট। তাহলে এই জাইগোট হলো 6 দিন বয়সের ছবিটা একটু দেখে নেন, একদম 6 days এমব্রায়ো। 6 দিন বয়সে আপনি কেমন ছিলেন? তাহলে এই বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করলো এই কোষটি ধীরে ধীরে নড়ে চড়ে বসলো এবং ডিভিশন হওয়া শুরু করলো নিয়ম মেপে। 1, 2, 4, 8, 16। যতই ডিভিশন হওয়া শুরু করলো ততই সেই ক্ষুদ্র কোষটি আকার আকৃতিতে পরিবর্তন হতে লাগলো। 58 দিনের মাথায় 5 মিলিমিটার একটি পূর্ণাঙ্গ মানব শিশুতে পরিণত হয়ে গেল। কত দিনে? 58 দিনে 5 মিলিমিটার একটি মানব শিশুতে পরিণত হয়ে গেল। আচ্ছা বলুন তো দেখি, এই যে একটা পূর্ণাঙ্গ শিশুতে পরিণত হলো তার সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কোত্থেকে তৈরি হয়েছে? ওই ক্ষুদ্র কোষটি থেকে তৈরি হয়েছে। বিজ্ঞান বলছে ওই ক্ষুদ্র 1 ন্যানোগ্রাম কোষটির ভিতরে আপনার দেহের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গোপন কোড লুকায়িত ছিল, শুধু সেগুলি প্রকাশিত হয়ে গেছে। আপনার হার্ট 1 ন্যানোগ্রাম, ওই ক্ষুদ্র কোষটির ভিতরে দেহের সমস্ত অঙ্গের গোপন কোড লুকায়িত ছিল, এটি শুধু প্রকাশিত হয়েছে। হ্যাঁ, হার্ট, কিডনি, লিভার, ব্রেইন,
প্রকাশিত হয়ে গেছে। হ্যাঁ, তাহলে এভাবে একটি পূর্ণাঙ্গ শিশুতে পরিণত হলো। এটি তো 10 মাস 10 দিন পর ভূমিষ্ঠ হবে নাকি, এবং ধীরে ধীরে সে গ্রোন আপ হবে এবং ধীরে ধীরে তরুণে পরিণত হবে, যুবকে পরিণত হবে, প্রৌঢ়ে পরিণত হবে, বার্ধক্যে পরিণত হবে। এই কোষটির মৃত্যু ঘটবে। তাহলে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত দেহে যদি কোনো রোগ হয়, রোগটি কোথায় হয়েছে? জায়গাটা ক্লিয়ার? এই কোষটি তো তরুণ, এই কোষটি তো যুবক, এই কোষটি তো বৃদ্ধ, এই কোষটি তো মৃত্যুবরণ করবে। তাহলে জন্ম থেকে মৃত্যুর মধ্যে যদি কোনো ঝামেলা বাজে, ঝামেলাটা কোথায় বেজেছে? মেসেজটা ক্লিয়ার? হ্যাঁ, যে যে এখন আমাদেরকে বা শিশু বিশেষজ্ঞ, দেখছেন কি ঝামেলার মধ্যে আমরা আছি। উনি হচ্ছেন বার্ধক্য বিশেষজ্ঞ। আছে কিছু সায়েন্সে? হ্যাঁ, উনি শিশু বিশেষজ্ঞ, উনি বার্ধক্য বিশেষজ্ঞ, উনি যুবক বিশেষজ্ঞ। আসলে কিছু আছে কি? হ্যাঁ, যুবক হোক না শিশু হোক না বার্ধক্য, সব কি দিয়ে তৈরি? এবার একটা কোষ, জোরে একটা হাতে, একটা কোষ। ওই কোষটা জন্ম থেকে মৃত্যুর আগ দিন পর্যন্ত তার ভিতরে যে ডাটা, এটির কখনো পরিবর্তন হয় নাই, হবেও না। এগুলি বিজ্ঞানের বক্তব্য। দেখেন এসে যে বক্তব্যগুলো দেখেন, এগুলো আজকে তিনটা নোবেল রিকগনিশন রয়েছে এসব আলোচনার পেছনে। কই আমাদের ডক্টর সাহেবরা তো আমাদের পেশেন্টদেরকে একটু 1000 টাকা ভিজিট নিয়ে, বাবা তুমি একটু সুন্দর করে বুঝাই দাও যে দেখো এগুলির ঝামেলা টামেলা তো আমাদের কাছে কিছু করার নাই। হ্যাঁ, তোমাকে সাময়িকভাবে আমরা কিছু ড্রাগ ট্রাক দিয়ে একটু তোমাকে একটু আরাম টারাম দেবো, বা তোমাকে যদি সত্যিকার অর্থে তোমাকে রোগ মুক্তি পেতে হয়, তোমাকে কোথায় যেতে হবে? ব্যাক টু নেচার। কারণ কোর্সের চিকিৎসার দায়িত্ব আমার হাতে রাখা হয়নি। জোরে একটা হাততালি যায়। দিস ইজ দ্য পিওর। প্রত্যেকটা ডক্টরকে যদি প্রতি মুহূর্তে যদি আমার পেশেন্টদেরকে এই কথা বলে দিত, তারা কিন্তু প্রত্যেকটা মানুষ সেখান থেকে কিন্তু সুস্থ হয়ে যেত। তাহলে যেটা আমি বলছিলাম যে আপনাদের আমাদের এই কোষের আমরা চিকিৎসা, তাহলে আমরা কি পরিষ্কার বিষয়টা নাকি? তাহলে আমার ডায়াবেটিস কোথায় হয়েছে? হার্টের প্রবলেম, কিডনির প্রবলেম, লিভারের প্রবলেম, হোয়াট এভার ইউর কমপ্লেইন, আপনার কমপ্লেইন যাতে হোক, যেটা ডাক্তার বের করুক আর না করুক, ডায়াগনোসিস করে বের করুক আর না করুক, প্রবলেমটা যে কোষে হয়েছে এটা তো ভুল নেই, খেয়াল রাখতে হবে। সুতরাং আমরা সমাধানটা দিব কোথায়? কোষে। জায়গাটা পরিষ্কার, কোথায় দেব? কোষে। একটা কথা মনে রাখবেন, তাহলে আপনি আরো পরিষ্কার হবেন। এই যে ডায়াগনোসিস করে যে ডাক্তাররা না, এটা টোটালি একটা চিটারি, টোটালি চিটারি। কেন চিটারি জানেন? প্রথম হচ্ছে দেহটা কি দিয়ে তৈরি? কোষ দিয়ে তৈরি। আর দেহর সিস্টেম হচ্ছে যে কোনো কাজে, যে আমি কথা বলছি আপনি শুনছেন, প্রতিটা কাজ 100 ট্রিলিয়ন কোষ 1 সেকেন্ডের 1000 ভাগের 1 ভাগ সময়ের মধ্যে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ করে সব কাজ সম্পাদন করে। দিস হোমিওস্ট্যাটিস বডি, অর্থাৎ যা কাজ হচ্ছে সবার সাথে সবাই যোগাযোগ করে। কতক্ষণের সময়ের মধ্যে? 1 সেকেন্ডের 1000 ভাগের 1 ভাগ সময়ের মধ্যে। এই যে আপনি এখানে একটা চিমটি দিয়েছেন, চিমটিটাকে সাথে সাথে পাইছেন না একটু পরে পাইছেন? আপনি তো সাথে সাথে পাইছেন, কিন্তু সে এই যে চিমটিটাকে মেসেজ আকারে নিয়ে সে ব্রেনে নিয়ে গেছে, ব্রেন থেকে এটা প্রসেস করে কিন্তু আপনার এখানে পাঠিয়ে দিয়েছে। কিন্তু আপনি তো ভাবছেন কি সাথে সাথে, তাহলে এটা কাজটা হলো কিভাবে? এখানে কিন্তু হোল বডির 100 ট্রিলিয়ন কোষ এই একটি চিমটির সাথে অ্যাটেন্ড করেছে। জোরে একটা হাততালি যায়, অ্যাটেন্ড করেছে। তাহলে আপনি দেখবেন চিমটি দিতে শুলে পেরেছেন, আপনার টের পাচ্ছেন না, মানে কি? দিস ইজ ডায়াগনোসিস। দরকার নাই আমার ডাক্তার কাছে যাওয়ার দরকার নাই, তো এটা টিপ দিতে টেরে পাচ্ছে না, মানে কি? এটার অর্থ হচ্ছে আপনার বডি সিস্টেম কাজ করছে না। এটার জন্য ডাক্তার দেখার দরকার নাই, তো ডায়াগনোসিস হয়ে গেছে কিনা বলেন? হয়ে গেছে যে আপনি বডি কাজ করবে হোমিওস্ট্যাটিস সিস্টেমে। বডি কিন্তু বিচ্ছিন্নভাবে কাজ করবে না, প্রত্যেকের সাথে প্রত্যেকে কমিউনিকেট করেই কাজটা করবে। এখন আমাদের ডাক্তার সাহেবরা বলো যে আপনার হার্ট ভালো, কিডনি ভালো, লিভার ভালো, অমুক জায়গা ভালো নাই, আপনি কোনোটাই ভালো নাই। কেন? সায়েন্স বলছে যে আপনার প্রতিটি কোষের কাজ প্রতিটি কোষ শেয়ার করবে। খুব মনোযোগ দিয়ে কথাগুলো শুনবেন। প্রতিটি কোষের কাজ প্রতিটি কোষ কি করবে? শেয়ার করবে। দিস ইজ কল্ড হোমিওস্ট্যাটিস বডি। অর্থাৎ সুস্থ থাকার জন্য 100 ট্রিলিয়ন কোষকে সুস্থ রাখতে হবে। আর প্রত্যেকটি কোষের একটা কাজ আছে এবং সেই কাজ সকলে কি করবে? শেয়ার করবে।
যদি একটি কোষ কাজ না করে এর এফেক্টটা কোথায় পড়বে? হোল বডিতে গিয়ে পড়বে। যেমন ধরেন ছোট্ট উদাহরণ, ডায়াবেটিস। ডায়াবেটিস কেন হয়? আপনার বিটা সেল যদি কি তৈরি না করে? ইনসুলিন। তো বিটা সেল তো একটা সেল। বিটা সেল কয়টা সেল? একটা সেল কাজ করে না, তাতে আপনার লাইফ শেষ। মেসেজটা কি ক্লিয়ার না? ক্লিয়ার না? বিটা সেল তো একটা সেল নাকি? বডির মধ্যে একটা সেল তো নাকি? একটা সেল কি করেছে? তার কাজ, তাতে কি রোগ হয়েছে? এবং $100 বিলিয়ন বিজনেস একটা সেলকে নিয়ে। ভাগ্যিস আরো 2টা সেল আবিষ্কার হয় নাই। একটা সেলকে নিয়ে তাদের $1 বিলিয়ন বিজনেস। কৌশলটা কি? বলছে একটা সেল যদি কাজ না করে এফেক্ট কোথায় পড়বে? হোল বডিতে গিয়ে পড়বে। ভাই কিভাবে বের করবেন আপনি বলেন তো দেখি? একটাই না আছে ইনসুলিন বের করছেন, এরকম আরেকটা সেল যদি ওয়ার্ক না করে, এই যে দেখবেন হাসপাতালে যাওয়ার পর ডাক্তার রোগী ধরতে পারে না। কেমনি ধরবেন? একটা, দুটা, 5টা, 10টা সেল কাজ করে না। তখন কি করে জানেন? আমি তো সব জানি, তাদের জানে জন্যই তো আমি জানি। ওরা জানে, আমি যা বলছি সেগুলি জানে, সায়েন্সের কথা। সে কি করে? তার বডির, আমাদের প্রতিটা কোষের তো কাজ আছে নাকি? ব্রেন কোষের কাজ হচ্ছে, ব্রেন সেলকে বলা হয় নিউরন সেল। এটা কিভাবে ডাক্তাররা করে শুনে নেন। ব্রেন সেলকে বলা হয় নিউরন সেল। ব্রেন সেলের কাজ হচ্ছে দেহের সমস্ত 100 ট্রিলিয়ন কোষের হাসি, কান্না, দুঃখ, ব্যথা, বেদনা এগুলি প্রকাশ করা। ওই পায়ের কোনায় ব্যথা হয়েছে, কে প্রকাশ করবে? ওই যে পিঠে ব্যথা হয়েছে, কে প্রকাশ করবে? ওই যে পেটে ব্যথা হয়েছে, কে প্রকাশ করবে? অর্থাৎ ব্রেন হচ্ছে যে স্পিকার অফ দি বডি। ঠিক আছে কথাটা? এখন একজন পেশেন্টের যার নানা রকম সমস্যা, বলুন তো দেখি, এত বেশি সমস্যা, তাহলে সমস্যাটা কার সমস্যা? রোগ ভাবার দরকার নাই, তার অনেক সমস্যা, সে কমপ্লেনের পর কমপ্লেন করতেছে। তো সমস্যাগুলো কার? কার সমস্যা? কারণ তার সেলগুলো এত বেশি অসুস্থ, তার কমপ্লেনও বেশি, পাগল করে ছেড়ে দেয়। হ্যাঁ কি ভাই, আর কিছু বোঝানোর দরকার আছে? হ্যাঁ, আর এখন তো আপনি তো আর মাজার ব্যথা, হাতের ব্যথা, লাটুর ব্যথা মানে আপনার এখন থেকে সিমটম শেষ। যত বেশি কমপ্লেন মানে সমস্যা কার? সেল, অর্থাৎ সেল বেশি অসুস্থ। তো ডাক্তাররা কিন্তু এটা জানে, আপনি জানেন না। ডাক্তাররা তো জানে আপনার কমপ্লেন মানে কিসের কমপ্লেন। কমপ্লেন তো কোষের। এখন আপনি দেখবেন অনেক রুগীরা ডাক্তারের কাছে যাওয়ার আগে এরকম ফর্দ লিখে নিয়ে যায়, কারণ অনেক দিন পরে ডাক্তার লেখা পাবে, সব লিখে নিয়ে যায়। ডাক্তার সাহেব সকালবেলা এরকম হয়, দুপুরবেলা এরকম হয়, রাতের বেলা এরকম হয়, খাইলে এরকম হয়, না খাইলে এরকম হয়, কোনো সিস্টেম যেন ভুল না যায় এই জন্য লিখে নিয়ে যায়। ডাক্তারকে সব বলতে হবে আজকে। কি কথা ঠিক আছে কিনা? ডাক্তার সাহেব কিন্তু তার কথাগুলি শুনে না। আপনারা আজকে আমার থেকে কিছু কথা শুনে না। যে আমরা অনেক সময় বলি কত বড় ডাক্তার, 200 রুগী দেখে, 400 রুগী দেখলে অসুবিধা, সে তো কারো কথাই শুনে নাই। কেন শুনে নাই জানেন? এটা তারও দোষ না। শুনি কি হবে? আমি তো এটা কিছু করতে পারবো। সে তো জানে সমস্যাটা কোষের, শুনি কি হবে? এরকম জ্বরে যদি শুনতে চাই তাহলে আমার 2 মাস লাগবে সবাই দেখতে। আমি কথাটা বুঝতে পারছি। আর আপনি তো ভাবছেন ভাই ডাক্তার সাহেব আবার 20 মিনিট সময় দিছে, কিচ্ছু শুনে না, খেয়াল রাখবেন সময় দিয়েছে ব্যবসা করার জন্য, আরো 10টা রুগী যেন পাঠান। আর সে আপনাকে যা দেবার আগে থেকে তার সিদ্ধান্ত করা কি দিয়ে আপনাকে দেবে, কি দিবে। ওরা সিস্টেম হচ্ছে যে আপনি যে এত কমপ্লেন করছেন, আপনি যদি এই কমপ্লেনটা ইমিডিয়েটলি না যায়, আপনি কি ডাক্তারের কাছে আস্থা রাখবেন? তার হাতে একটা ড্রাগ আছে, যে ড্রাগটাকে বলা হয় ঘুমের ওষুধ, আমরা বলি সাইকিয়াট্রিক ড্রাগ বলা হয়। আর একটা হলো পেইন কিলার। সারা বিশ্বের ডক্টরদের প্রধান ড্রাগ এটি। গেলে একটা ঘুমের ওষুধ, একটা ব্যথার ওষুধ দিয়ে দিবে। আর এই ঘুমের ওষুধ বা ব্যথার ওষুধ, এগুলো ড্রাগ, এগুলো সাথে সাথে আপনার মস্তিষ্কের সাথে হোল বডি যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়। এখানে প্রজেক্টর চলছে, কম্পিউটার চলছে, লাইট জ্বলছে, যদি ইলেকট্রিসিটি চলে যায় এরকম আপনার ব্রেনের সাথে সব যোগাযোগ কি করে রেখেছে? কিছু বুঝছেন না, বোঝেন নাই? তাহলে ব্রেনের সাথে যখন সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে গেছে, একসাথে তো রোগীর হাজার প্রবলেম নাই। আরো তো ভাই রে ভাই, কত বড় ডাক্তার দেখছেন, কি মিয়া এসব পাউডার মাউডার নিয়ে আসেন, আমি তো একটা খাইলে সব শেষ, সব প্রবলেম শেষ। আসলে কি সব প্রবলেম শেষ হয়েছে? কথা বলেন, শেষ হয়েছে? নো, প্রবলেম চলছে, কিন্তু সে ট্যাব পাচ্ছে না। দেখবে প্রত্যেকটা পেশেন্টকে কমন একটা ঘুমের ওষুধ দিয়ে দিবে।
আর স্পেসিফিক ব্যথা হলে ব্যথার ওষুধ দিবে। দুটা ওষুধ তো ড্রাগ, আমরা ওষুধ বলবো ড্রাগ, দুটা ড্রাগের কাজ হচ্ছে আমার মস্তিষ্কের সিগন্যালের সাথে হোল বডি কি করে দেওয়া, কানেকশন বিচ্ছিন্ন করে দেয় বাস। যেমন এই যে ডক্টররা সার্জারি করে না, হ্যাঁ সার্জারি করে না, সার্জারি করে কিভাবে, সে সার্জারি করার আগে অ্যানেস্থেসিয়া দিয়ে ব্রেনের সাথে হোল বডি কি করে ফেলে, যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। তা আপনি 18 ঘন্টা কেন, আপনি 20 ঘন্টা কাটেন না, নিষেধ আছে, আপনি তো টের পাবেন না। দেখি অ্যানেস্থেসিয়া ছাড়া একটা সুই ফুটান দেখে পারেন কিনা, অ্যানেস্থেসিয়া ছাড়া একটা সুই ফুটান দেখে পারেন কিনা, পারবেন না, কারণ ব্রেন সেটা গ্রহণ করবে না। তাহলে আমি যে কথাটা মেসেজটা দিচ্ছি, পৃথিবীর সমস্ত চিকিৎসা পদ্ধতি, পৃথিবীর সমস্ত চিকিৎসা পদ্ধতি যদি তারা সফল হয়, মনে রাখতে হবে সেটা আপনার দেহকে নিয়ন্ত্রণ করে সে সফল হয়েছে। তাহলে কেন আপনি আপনার দেহের নিয়ন্ত্রণ রেখে আপনি কেন রোগ মুক্তি হতে পারছেন না? একজন ডাক্তার দেখাক যে সে অন্য কোনো ভাবে আমাকে সুস্থ করেছে, আমার দেহের নিয়ন্ত্রণকে সে হাতে নিয়েই সে কিন্তু সফল হয়েছে। তা আপনার দেহের নিয়ন্ত্রণ আপনি কেন নিচ্ছেন না? সে যদি আমাকে অ্যানেস্থেসিয়া দিয়ে অপারেশন করে আমার প্রবলেম সলভ করতে পারে, আপনি কেন আপনার কোষের যত্ন নিয়ে অপারেশন ঠেকাতে পারছেন না? কি কথা ঠিক আছে কিনা? আজকে কেন আমার অপারেশনটা দরকার হলো? কারণ লং টাইম আপনি ড্রাগ খেয়ে খেয়ে আপনার সিমটমগুলিকে সাপ্রেস করেছেন, আর সে অর্গানটা অনেকগুলো সেল ড্যামেজ হয়ে গেছে। তখন ডক্টর বাধ্য হয়ে সেটা কেটে ফেলার ব্যবস্থা করে। কেন আমাকে এই অবস্থাটা করতে দিল? এটা উনিই করেছেন 20 বছর ড্রাগ খাওয়াইয়া। আমি কি মেসেজটা দিতে পেরেছি? উনি যদি প্রথম দিন আমাকে ট্রিটমেন্টটা দিতে, আজকে আমার অপারেশনটা লাগতো না। পরিষ্কার বাংলা, এর বাইরে কোনো কথা নেই। আজকে অপারেশনের কারণটাও তিনি রং ড্রাগ খাইয়ে খাইয়ে আমার সেলগুলোকে এমন ড্যামেজ করেছেন, যার কারণে বাধ্য হয়ে রুগীকে অপারেশনে যেতে হয়েছে। কিন্তু প্রথম দিন থেকে যদি আমি কোষের যত্ন নিতাম, কি এই সমস্যাটা হতো না। তাহলে খেয়াল রাখতে হবে যে কথাটা আমরা বলছিলাম, আমাদের কোষকে আমরা সুস্থ যদি রাখতে পারি, তাহলে আমি আবারও বলছি, মৃত্যু নিয়ে ভাবার দরকার নেই। কেন নেই? কারণ কোষের একটা ন্যাচারাল ডেথ হবে। কোষের সে ন্যাচারাল ডেথটা যখন এনশিওর হবে, তখন আমাকে আর বাঁচানো সম্ভব না। এখানে খামাকা ডোন্ট ট্রাই হবে না। আর কোষের সে ক্ষমতা যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ সবাই সফল, আপনি নিজেও সফল হতে পারেন। আমি মেসেজটা দিতে পেরেছি? আপনি নিজেও সফল হতে পারেন, ডাক্তার দরকার নাই। তো ক্ষমতাটা কার? জোরে একটা হাতে কার ক্ষমতা? তো আপনি কোষের ক্ষমতা আপনি ব্যবহার করে আপনি সুস্থ থাকেন, সমস্যা কি? বিষয়টা আপনারা জানি না, কিন্তু বিজ্ঞান কিন্তু অলরেডি পরিষ্কার করে দিয়েছে। তো যাই হোক, এটাই আমাদের মূল আলোচনা। তাহলে আমরা পেয়ে গেছি যে কোষ, তাহলে আমরা এখন কোষের চিকিৎসাটা আমরা একটু দিয়ে নেব, রাইট? ঠিক আছে তো নাকি? কার চিকিৎসাটা দেব? কোষের চিকিৎসা। আমরা প্রথমে দেখি আমরা কিভাবে এই কোষগুলো বেঁচে থাকে। আচ্ছা, এখানে তো আমরা সবাই কি জীবিত লোক তো না মৃত লোক? আপনি কিভাবে বুঝলেন আপনি জীবিত? নিশ্চয়ই রেফারেন্সটা হচ্ছে যে একজন মৃত মানুষ। মৃত মানুষের সাথে ডিফারেন্সটা তৈরি করে আমি বলবো জীবিত। তাহলে মৃত মানুষ দেখবে শ্বাস নেয় না, কি নেয় না? শ্বাস নেয় না, আর আমরা শ্বাস নেই। একজন জীবিত মানুষ প্রতি মিনিটে 18 থেকে 20 বার শ্বাস গ্রহণের মাধ্যমে 11,000 গ্যালন বাতাস গ্রহণ করে। কত গ্যালন? এই যে টুকটুক করে কিন্তু আপনি বাতাস খাচ্ছেন। আমরা হিসাবটা করি না, যেহেতু এটা ফ্রি। যদি তেল গ্যাসের মতো কিনতে হইতো, তাহলে কিন্তু আমরা হিসাব করে খেতাম, ভাই কম খাওয়া যাবে না। কিন্তু তো ওই মানুষটা কেন মারা গেল? ওই মানুষটা মারা গেছে, সে এই কাজটা করতে পারে না। জোরে একটা হাতে এটা করতে পারে না, অন্য কিছু না, অন্য কিছু না, অন্য কিছু না, সে শুধু একটা কাজ করতে পারে নাই। তাহলে নিশ্চয়ই বাতাসের সাথে বেঁচে থাকার সম্পর্ক আছে। ওই যে বাতাসে 11,000 গ্যালন বাতাসে হাইড্রোজেন ছিল, নাইট্রোজেন ছিল, অনেক কিছু ছিল, অক্সিজেন ছিল, কিন্তু আপনার বডি সিস্টেম বাতাস থেকে প্রতিদিন 550 লিটার অক্সিজেন ধরে রাখে। কত লিটার? তাহলে একজন মানুষের বডিতে প্রতিদিন 550 লিটার অক্সিজেন দরকার হয় বেঁচে থাকার জন্য। খেয়াল রাখতে হবে, একটু মনোযোগ দিয়ে কথাগুলি শুনবেন। তাহলে বেঁচে থাকার জন্য কি দরকার হয়? অক্সিজেন দরকার হয়। ডেইলি কতটুকু? 550 লিটার। এই জন্য আমরা 11,000 গ্যালন বাতাস গ্রহণ করি। আসুন এই সিস্টেমগুলো কিভাবে কাজ করে। আমরা বলেছি দেহের সব কাজ কার কাজ? কোষের কাজ। তাহলে এটা তো নির্দিষ্ট কোনো কোষের কাজ। আসুন দেখি এটা কোন কোষের কাজ। আপনি যখন শ্বাসটা নিলেন, বাতাসটা কোথায় এসেছে?
ফুসফুসের কোষগুলোকে বলে অ্যালভিওল সেল। সব সেল কিন্তু একই জিনিস। ফুসফুসের কোষগুলো কি? অ্যালভিওল সেল। অ্যালভিওল সেলকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে যে বাতাসগুলো যখন তোমার কাছে আসবে তুমি সেই বাতাস থেকে শুধুমাত্র অক্সিজেনকে ধরে রাখবে। এই একটা কাজ কে করেছে? ইউর অ্যালভিওল সেল। কে করেছে? আমি বলছি দেহের প্রতিটা কাজ কার কাজ? সুতরাং প্রতিটা কাজ আপনি যদি কোষের কাজটা বুঝতে পারেন তাহলে তো প্রবলেম সলভ। কেমন কোষের কাজ? এই যে আমি শ্বাস নিলাম, অক্সিজেনটা ধরে রেখেছে অ্যালভিওল সেলে। দেখেন কোভিড রোগীরা কেন মারা যায়? কারণটা হলো যে ওই কোভিড ভাইরাসটা অ্যালভিওল সেলকে ড্যামেজ করে দেয়। কাকে ড্যামেজ করে? কাকে ড্যামেজ করে? অ্যালভিওল সেলকে ড্যামেজ করে। তো অ্যালভিওল সেলের কাজ কি? তার প্রধান কাজ হচ্ছে বাতাস থেকে অক্সিজেনটা ধরে রাখবে। আর অ্যালভিওল সেল ড্যামেজ হওয়ার কারণে সে কাজটা করতে পারে না। এই মানে কি, যে পরিমাণ অক্সিজেন রিসিভ করা দরকার সে করতে পারছে না, যার কারণে কি জায়গাটা ক্লিয়ার কিনা? তাহলে প্রবলেমটা তো একটা কোভিডের সমস্যা না, প্রবলেমটা একটা সেলের সমস্যা। জোরে একটা হাতারে ফাইজলামি করে কি কোভিডের সমস্যা? এটা কোভিডের সমস্যা? কার সমস্যা? একটা সেল কাজ করে না। সে কি কারণে কাজ করে না? কোভিড ওখানে যায় না বাসা বাঁধছে নাকি অন্য কিছু? কিন্তু আমরা বলার সময় কি বলি যে কোভিডের সমস্যা না, কোভিডের সমস্যা না। কারণ ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস এরা রেডি আছে, সুযোগ পাইলে সে কোষের মধ্যে যে আসতে না পারবে, এটা তার দোষ না। কিন্তু আপনার বডি যদি স্ট্রং থাকে তাহলে তারা সেখানে যেতে পারবে না। এই অ্যালভিওল সেল ওই অক্সিজেনটা নিয়ে সে কি করলো? সে অক্সিজেনটা নিয়ে তার নিকটবর্তী ভাস্কুলার সিস্টেমে অক্সিজেনটা পুশ করে দিয়েছে। তার উপর দিয়ে যে ভাস্কুলার লাইনগুলো গেছে সেই অক্সিজেনটা কোথায় দিয়েছে? ওটার ভিতরে পুশ করে দিয়েছে। এটা রক্তের ভিতরে, রক্তের ভাস্কুলার লাইনে রক্তের ভিতরে ঢুকে গেছে অক্সিজেনটা। আপনার রক্তের ভিতরে টোটাল ব্লাড ভলিউম আছে 5 থেকে 6 লিটার। কত? তার মধ্যে 55 ভাগ হচ্ছে পানি আর 45 ভাগ 3 ধরনের রক্তকোষ রয়েছে ওটার ভিতরে। আমরা বলছি দেহের সব কাজ কার কাজ? তাহলে নিশ্চয়ই ওদেরও তো কাজ রয়েছে নাকি? 3 ধরনের রক্তকোষ, একটা হলো রেড ব্লাড, একটা হচ্ছে হোয়াইট ব্লাড, আর একটা হচ্ছে প্ল্যাটিলেট। প্রত্যেকের আলাদা আলাদা কাজ রয়েছে। রেড ব্লাডকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তোমার কাজ হচ্ছে অ্যালভিওল সেল অক্সিজেনটা ধরে যখন পুশ করবে তোমার কাজ হচ্ছে ওটাকে ধরে ফেলা। তাহলে আসেন, রেড ব্লাড অক্সিজেনটা ধরে নিয়ে কোথায় আসলো? হার্টে। হার্ট পাম্প করে সারা শরীরে সেই অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্তটা পৌঁছে দিল। বলছে মাত্র 1.5 মিনিট যদি আমার কোষ অক্সিজেন না পায় আমার কোষের মৃত্যু ঘটবে। এই জন্য আমরা ঘুমের মধ্যেও শ্বাস গ্রহণ করে থাকি। এই যে মৃত মানুষের সাথে আপনার পার্থক্য কিন্তু এখানে। প্রতি মুহূর্তে প্রতিটি শ্বাসের সাথে অক্সিজেন চলে যাচ্ছে, সেটি ব্লাডে চলে যাচ্ছে, ব্লাডের রেড ব্লাড সেটা ধরে ফেলছে, হার্টে নিয়ে আসছে, হার্ট পাম্প করে 100 ট্রিলিয়ন কোষের কাছে 1 মিনিটের মধ্যে সেটি পৌঁছে দিচ্ছে। খেয়াল রাখতে হবে, এখানে ডাক্তারের কোনো কাজ নাই। আপনার এই সিস্টেম যদি ফেল করে এখানে ডাক্তার কিছু করতে পারবে না। তো আপনি কেন ডাক্তারের কাছে যাচ্ছেন? এটা তো ন্যাচারাল সিস্টেম, এটা ফেল করে ডাক্তার কিছু করতে পারবে না। নর্মালি এটা ফেল করে না। কেন করে না? কারণ সৃষ্টিকর্তা বডির এই সিস্টেমগুলোকে 1000 ইয়ার্স ক্ষমতা দিয়ে পাঠিয়েছে। জোরে একটা 1000 ইয়ার্স। এই সিস্টেমটা 1000 ইয়ার্স পর্যন্ত কাজ করার ক্ষমতা রয়েছে। এই জন্য তো ডাক্তাররা সুযোগটা নেয়। এত কিছু করার পরও মরে না। কিছু বুঝছেন না কি বলতে চাইছি? এত কাটাছিড়া করে, এত ড্রাগ দেয়, তারপরও মরে না। কেন মরে না? পাওয়ার অফ সেল। জোরে একটা হাততালি যায়, পাওয়ার অফ সেল। ও যদি জানে গুতা দিলে মরে যেত, জীবনে গুতা দিত না। ও জানে তো মরবো না, ও তো জানেও মরবে না। এই যে কেমো দেয়, কেমো হচ্ছে কি জানেন? এই যে ক্যান্সারের জন্য কেমো দেয় না, কেমোর কাজ হচ্ছে সব সেলকে মেরে ফেলে, এতে ক্যান্সার সেলও মারা যায়। জানেন এটা? জানেন কেমোথেরাপির কাজ হচ্ছে সব সেলকে কি করে? কিল করে ফেলে। এর সাথে কে মারা যায়? কিন্তু সে স্পেসিফিক্যালি কোনো ক্যান্সার সেল মারে না। আজকে থেকে জেনে রাখেন। এখন ওই যে র্যান্ডমলি গুলি করে গেছে, তার মধ্যে নর্মাল সেল, ক্যান্সার সেল সব কি হয়ে গেছে। তাহলে কেমোর পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া কেন জানেন? কেমোর পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হচ্ছে এই কারণে যে যে সেল সুস্থ সেলগুলো মারা গেছে সেগুলোর কাজগুলো দেহ ব্যাহত হয়েছে।
বুঝেন নাই? যে সেলগুলো সুস্থ ছিল সে মরে গেছে, মরে যাওয়ার কারণে বডিতে তার কাজটা কি হয়ে যাচ্ছে, ব্যাহত হচ্ছে। এটা পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া। আর ওই পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার কারণে ওই লোকটি মারা যাচ্ছে। কেমোর কারণে, ক্যান্সারের কারণে কোনো মানুষ মারা যায় না, কেমোর কারণে মানুষ মারা যায়। আপনি ক্যান্সার নিয়ে দীর্ঘদিন বাঁচতে পারবেন, অনেকদিন বাঁচতে পারবেন, কিন্তু যখনই আপনি বেশি বাঁচতে যাবেন তখনই আপনার বিপদটা ঘটবে। আমি কি মেসেজটা দিতে পেরেছি? বুঝছেন? ভয় পাচ্ছেন? সিদ্ধান্ত চেঞ্জ করলে দেখবেন আপনি বেঁচে গেছেন। এই মানুষগুলো সব মারা পড়ছে শুধুমাত্র এইসব কাজ করতে গিয়ে। একটু সুস্থ হবে। এখন ডাক্তার কি করেছে? ডাক্তার কেমো দিয়ে সব সেল মেরে ফেলছে। তাহলে সব সেল মেরে ফেলার পর আপনি কিভাবে সুস্থ হলেন? ওই একটু আগে যে কথাটা বলেছি, কি সব সেলের মেরে ফেলতে দিলেও সব সেল কিন্তু মারা যায় না। কারণ সে টার্গেট করে 100 ট্রিলিয়ন কোষের মধ্যে, মনে করে একটা কেমো যখন দেয় 3 থেকে 4 ট্রিলিয়ন সেলকে টার্গেট করে। আমার সেল আছে কত? তাহলে সে টার্গেট দিছে কত? 3 থেকে 4 ট্রিলিয়ন সেল মারবে। তাহলে বাকিটা রয়ে গেছে না? তখন ওই সেলগুলো ওই ঘাটতিটা পূরণ করে ফেলে। দেখবে যে এই জন্য 15 দিন পর পর কেমো মারে। 15 দিন পরে যাওয়ার পর আবার টেস্ট করে দেখে যেগুলি মরছে আবার নতুন করে সেল হয়েছে কিনা। যদি হয় বলে যে হ্যাঁ আবার একটা মারা যাবে, যদি না হয় বলে যে আর মারা যাবে না, ফাইনাল হয়ে যাবে আরেকটা দিলে। মেসেজটা ক্লিয়ার? মেসেজটা ক্লিয়ার? আর আপনি তো ভাবছেন এই ডাক্তার সাহেব বলছে টেস্ট করছে, টেস্ট করে খুব ভালো রিপোর্ট পাইছে। কি রকম রং মেসেজ! কেমো দেওয়ার পর 15 দিন পর টেস্ট করার পর রিপোর্ট ভালো পাইছে, রুগী খুশি, কারণ রিপোর্ট ভালো আসছে। কিছু বুঝছেন না? বুঝছেন না? কেমো দেওয়ার পর রিপোর্ট ভালো আসছে কিভাবে? যদি রিপোর্ট ভালো আসে সেটি কার ক্ষমতা? কোষের ক্ষমতা। কোষগুলো আবার কি করে গেছে, আর সে এটা দেখছে যে আরেকটা মারতে পারবে কিনা, এই কারণে দেখছে। যদি রিপোর্ট খারাপ আসে সে আরেকটা মারতে পারবে না, কারণ আরেকটা মারলে সে এবার শেষ। কারণ 3 ট্রিলিয়ন মারা গেছে, এবার 3 ট্রিলিয়ন মারা গেলেও শেষ। এই জন্য আরেকটা কেমো দেওয়ার আগে সব রিপোর্ট আবার যাচাই বাছাই করে। আর রুগী তো ভাবে ডাক্তার সাহেব দেখছেন কত অনেস্ট, দেখছেন সব ঠিকঠাক করে দেখতেছে। আমি কি মেসেজটা দিতে পারছি? কথাগুলো নিজেদের জন্য, এর বাইরে কোনো বক্তব্য নেই, মনে রাখতে হবে। আপনি অন্ধের মতো চলছেন। সে যদি কোনো সফলতা পায় সে কিন্তু আপনার দেহের সামর্থ্যকে কাজে লাগিয়ে সে সফলতাটা নিচ্ছে। তাহলে তো সে 15-20 দিন পরে কোনো টেস্ট ছাড়া একটা কেমো দিয়ে দিত। ভাই কি কথা ঠিক আছে কিনা? কি কথা ঠিক আছে কিনা? টেস্ট কেন করছে? সে বডির মেজারমেন্ট নিচ্ছে, ভাই আরেকটা দিলে সে টিকবে কিনা। সাবধান, আমি আবারও বলছি, এর কোনোটাই কিন্তু চিকিৎসা না, এগুলো শুধু বিজনেস। খেয়াল রাখতে হবে। আপনি যদি একটু সতর্ক হন, আমি একটা ওপেন করে বলি, এই মানুষগুলো জায়গা জমি বিক্রি করে ডাক্তারের চিকিৎসা দিয়ে একেবারে সর্বশান্ত হয়ে যাচ্ছে। এই মানুষগুলোই যদি রোগের শুরুতে যদি একদম বস্তা পরে শুধু ন্যাচারাল মেডিসিন খেত, ওটা কিন্তু সব সুস্থ হয়ে যেত। তখন আপনার কথা শুনবে না। বড় ডাক্তারে বলছে, বড় ডাক্তারের কাছে গেছে। কি কথা ঠিক আছে তো নাকি? নিজের জায়গাটা নিজে বুঝতে হবে। আমি তো বলে দিচ্ছি, আমি তো অথরিটি নিয়ে বলছি যে সব হলো ফেক, শুধু আপনি জানেন না। আর আবারও বলছি, মৃত্যু নিয়ে ভাববেন না, তাহলে ঝামেলা আসে। জোরে একটা হাত তালি যে মৃত্যু নিয়ে ভাববেন না, দেখবেন যে ঝামেলা আসে। আর যদি ভাবেন ভাই বড় ডাক্তার, তো প্রবলেম হয়েছে, ডাক্তারের কাছে না গেলে তো মরবো, তাহলে মরছেন, তাহলে ধরা গেছেন। কারণ বড় ডাক্তার আপনাকে বাঁচাতে কেন মরবেন? কারণ বড় ডাক্তার আপনাকে বাঁচাতে পারবে না। যাও কেউ বাঁচাতে পারে, সে কে বাঁচাতে পারবে? ন্যাচারাল মেডিসিন। জোরে একটা হাত তালি যায়, ন্যাচারাল মেডিসিন। হ্যাঁ, আমরা আবারও বলছি, ইমার্জেন্সি যদি হয় সেটা 10-15 দিন আপনি সর্বোচ্চ ড্রাগ ব্যবহার করতে পারেন, সেটা ইমার্জেন্সি বেসিসে। কখনোই লং টাইমে ড্রাগ ব্যবহার করা সমীচীন হবে না। তাহলে আমরা পেয়ে গেছি এ কোষ কি দরকার? অক্সিজেন। কি দরকার? এ কোষ অক্সিজেন নিয়ে বাঁচে। তাহলে আপনি এখন কি নিয়ে বেঁচে আছেন? ওই ডাক্তার সাহেব কি নিয়ে বেঁচে আছে? না অন্য কিছু নিয়ে বেঁচে আছে? পৃথিবীর সমস্ত মানুষ অক্সিজেন গ্রহণ করে বেঁচে থাকে, কারণ আমাদের কোষ
অক্সিজেন ছাড়া অন্য কিছু চেনে না। আর এই অক্সিজেন তৈরি হয় শুধু নেচারের ভিতরে। এই অক্সিজেন তৈরি করে আমাদের গাছগাছালি, এই অক্সিজেন তৈরি করে সে প্রকৃতিতে ছেড়ে দেয়, আর আমরা সে অক্সিজেন গ্রহণ করে প্রতিটা মুহূর্তে বেঁচে যাই। আপনাকে যখন আইসিইউতে ঢুকানো হয় একই কথা, আপনাকে কি দেওয়া হচ্ছে? অক্সিজেন। কারণ কি? কারণ হচ্ছে যে মৃত কোষের কখনো চিকিৎসা হবে না, আর মানুষটি মারা যাবে অক্সিজেনের অভাবে। আর বেঁচে থাকলে না পরবর্তী কি করতে হবে দেখবো। তো মরবো তো কিসের অভাবে? এর জন্য আগে কি খেতে দিতে হবে? মানুষ কিন্তু এটা জানে না, মনে করে ভাই যে আইসিইউতে আছে বাবা কি খুশি, আইসিইউতে আছে বাবা কি খাচ্ছে বসে বসে। এখন আপনি কি খাচ্ছেন? আচ্ছা, এই যে আপনি অক্সিজেন খাচ্ছেন, কোনো টাকা পয়সা লাগছে? আচ্ছা, তখন কি টাকা পয়সা লাগে নাকি বিনা পয়সায়? এবং টাকা লাগার পরও আপনি সেভ হবেন না যদি আপনার বডি অক্সিজেন গ্রহণ না করে, আপনি সেভ হতে পারবেন না। তাহলে আমাদের প্রশ্ন, কেন এই সম্পর্কটা নষ্ট হলো? নিশ্চয়ই একদিনে নয়, একদিনে এটা সম্পর্ক নষ্ট হয়নি। লং টাইম প্রকৃতির সাথে আপনার ডিস্টেন্স তৈরি হয়ে গেছে, যার কারণে আপনার দেহকোষ ঠিক মতো অক্সিজেনগুলো নিয়ে কাজ করতে পারছে না। হাসপাতালে যাওয়ার পর একইভাবে কোর্ট যদি দায়িত্বটা পালন না করে, সেখানেও কিন্তু আপনার জন্য কোনো সুখবর নেই। তাহলে কেন এই সম্পর্কটা নষ্ট করছেন? দুটি ভাবে সম্পর্ক নষ্ট হচ্ছে, খেয়াল রাখতে হবে। একটু বলে নেই। প্রথম কথা হচ্ছে যে আমাদের ঢাকা শহরের কথাই বলি, সবচেয়ে দূষিত নগর কি? মানে কি দূষিত নগর? মানে হচ্ছে এখানে সব ধুলাবালি, কোনো অক্সিজেন নাই। আছে, নাহলে আপনি বেঁচে আছেন কিভাবে? এই যে কেন আমাদের এত হাসি কাশি ঠান্ডা, কেন আমাদের এই সমস্যা? কারণ বাতাসে সব ধুলাবালি। আপনার শ্বাস গ্রহণের সাথে যতটুকু না অক্সিজেন আসছে, তার চেয়ে ধুলাবালি বেশি যাচ্ছে। তো আমার দরকার অক্সিজেন, আসছে ধুলাবালি, তো আমার কি শ্বাসযন্ত্র ঠিক থাকবে? কথা বলেন। এভাবে কিন্তু দীর্ঘদিন এই প্রক্রিয়া চলার পর এই সিস্টেমগুলো আস্তে আস্তে ড্যামেজ হতে থাকে, আস্তে আস্তে তার শ্বাসকষ্ট বাড়তে থাকে। হ্যাঁ, তার সমস্যাগুলো তৈরি হয় দীর্ঘদিন। তারপর যখন প্রথম শ্বাসকষ্ট হয়েছে, ডাক্তারের কাছে যাইয়া, প্রথমে ডাক্তারের কাছে যায় না, ফার্মেসিতে যাই এই ধরনের কিছু ড্রাগ খায়। হ্যাঁ, খাঁসি হয়েছে, ড্রাগ খায়, হাসে, দেখেন কিচ্ছু করারও না, সে তো ব্যাধিসে হয়ে যায়। ধুলাবালির কারণে প্রতিদিনই তার সমস্যা হচ্ছে, তাহলে সে কিভাবে যন্ত্রণা করবে? দোকান থেকে নিয়ে ড্রাগ খাওয়া শুরু করে। বাস একটা পর্যায়ে তার সিস্টেমগুলো পুরো ড্যামেজ হয়ে যায়। একটা পর্যায়ে গিয়ে আর সে শ্বাস গ্রহণ করতে পারে না। তাহলে প্রথম কথা হচ্ছে, খুব পরিকল্পিতভাবে আমাদেরকে অসুস্থ করে তোলার সব আয়োজন সম্পন্ন হয়েছে। ইচ্ছা করলে তো বাতাস আপনি সংশোধন করতে পারবেন না, কিন্তু আমরা একটা কাজ করতে পারি, সেটা হলো যে সতর্কতা। আপনি যতটুকু সম্ভব ফ্রেশ এয়ার চেষ্টা করবেন, এটা চেষ্টা করবেন, খেয়াল রাখতে হবে। কিন্তু আমরা একটা কাজ করি, সেটা হচ্ছে কি, যে আমরা এই যে সিগারেট খাচ্ছি, এটা বসে আছে কিসের জন্য? ফ্রেশ অক্সিজেন। কিসের জন্য বসে আছে? ফ্রেশ অক্সিজেন। এই অক্সিজেন নিয়ে আমার কি বলে রেড ব্লাড সেটা গ্রহণ করে সারা শরীরে পৌঁছে দেয়। আপনি কি করলেন তখন? সায়েন্স বলছে একবার যখন আপনি অক্সিজেন ব্যাহত করছেন, তখন বডির 5 ট্রিলিয়ন রেড ব্লাড, তারা হিসাব করে বলেছে একবার আপনার লাঙে 5 ট্রিলিয়ন রেড ব্লাড অপেক্ষা করে একটা ফ্রেশ এয়ারের জন্য। আপনি সেখানে কি খেয়েছেন? ফলে এই 5 ট্রিলিয়ন রেড ব্লাড অক্সিজেন ছাড়াই কিন্তু চলে গেছে, এবং সাথে সাথে বিলিয়ন অফ সেল মারা গেছে। একদিনে কিছু হয়নি, দুদিনে কিছু হয়নি, এবার 15-20 বছর পর পুরো সিস্টেম ড্যামেজ হয়ে গেছে। এখন আর আপনি কিছু বুঝছেন না, বুঝেন নাই? সাবধান, আপনি কিন্তু আজকের এই পরিণতির জন্য দায়ী। এখন আমি কি বলি, সমস্যার সমাধানের জন্য কার কাছে গেছেন? শিয়ালের কাছে মোরগ ভাঙা দিছেন, বুঝেন নাই? মানে এখন কি আপনার কি প্রবলেম সলভ হয় না? প্রবলেম আরো বাড়বে, এখন আরো বাড়বে। কেন বাড়বে? উনি তো একটারও সংশোধন দিতে পারবে। উনি কি করবে? কিছু ড্রাগ দিবে। ড্রাগগুলো কি? উনি আপনাকে যে ড্রাগগুলো দিবে, যে অ্যান্টিহিস্টামিনের কথা আমি বলেছি, সে ওই যে ইয়াটাকে থামিয়ে রাখবে। অ্যান্টিহিস্টামিন কমন, জেনে রাখেন আমি যা বলছি। অ্যান্টিহিস্টামিন দিয়ে ওই যে সিক্রেশনটাকে থামিয়ে রাখবে, ফলে তার অ্যালার্জির ভাবটা কমবে, বুঝছেন তো? আর রুগী তো হায় কত বড় ডাক্তার। এবং তিনি আরেকটা ড্রাগ দেবেন, যেটাকে বলে সালবিউটামল আমরা বলি। ওই ড্রাগটা ওই শ্বাসনালীগুলো, কারণ শ্বাসনালীগুলো ইনফ্লেমেশন হতে 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 এরকম চিকন হয়ে গেছে, এখন আর বাতাস নিতে পারে না। মানে যে রাস্তাটা বড় হওয়ার কথা ছিল, সেটা কি হয়ে গেছে? ছোট হয়ে গেছে।
ইমপ্লিমেশন হতে হতে, হ্যাঁ, যে আঘাতে 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 সব চিকন হয়ে গেছে, কথা দিতে পারে না, হ্যাঁ, তখন ও একটা ড্রাগ দিয়ে সালবিউটামল বলে, দেখবেন কমন আজকে যে এখন শীতের সময় না টনকে টন বিক্রি হবে ড্রাগটা, টনকে টন এই ড্রাগটা বিক্রি হবে, কারণ সবারই এই প্রবলেম হচ্ছে। এই ড্রাগটা কি করে জানেন? ওই ড্রাগটা ওই শ্বাসনালীগুলিকে এভাবে ফুলিয়ে রাখে, যতক্ষণ ড্রাগের অ্যাকশন থাকবে ততক্ষণ কি মজা। রাস্তাটা একটু প্রসারিত হয়েছে, এখন একটু বেশি শ্বাস নিচ্ছে, দেখছেন ভাই কত বড় ডাক্তার। এসব আপনার পাউডার মাউডার খাইয়া কোনো লাভ হবে না। আবার যখন ড্রাগের অ্যাকশন শেষ, এই আবার এগুলো বিভিন্ন ফরম্যাটে থাকে, স্প্রে ফরম্যাটে থাকে, ট্যাবলেট ফরম্যাটে থাকে, লিকুইড ফরম্যাটে থাকে, যাকে যেটা দিলে। অনেকে আছে না, দেখো শ্বাসের রোগী কি করে, বুঝতে পারে না, আছে না, স্প্রে করে না, একই জিনিস, ইনহেলার একই জিনিস, ওই ড্রাগটাকে স্প্রে আকারে বানিয়ে ফেলছে। আপনাকে তো মনে করছে আপনি জানি কি একটা হনুমান, কি একটা করে ফেলছেন, কিছুই করে নাই, এটাকে স্প্রে ফর্মে নিয়ে আসছে। ড্রাগ কিন্তু একটা, ট্যাবলেটে যা খেয়েছেন, ইনজেকশনে যা দিয়েছেন, ক্যাপসুলে যা খেয়েছেন, স্প্রে করে যা নিয়েছেন, ড্রাগ কয়টা? ড্রাগ কিন্তু একটা, এটা বিভিন্ন ফরম্যাটে আপনার কাছে নিয়ে আসে। দিস ইজ বিজনেস। আমি কি মেসেজটা দিতে পারছি? মেসেজটা পাইছেন? সাময়িক কষ্ট হলে সেটা নেবেন, কিন্তু এটা দিয়ে প্রবলেম সলভ, বরং এটা দীর্ঘদিন করতে গেলে পুরো সিস্টেম ড্যামেজ হয়ে যাবে আপনার। কারণ এটা চিকন হয়ে গেছে ন্যাচারের কারণে, আর ফুলাইছেন কি দিয়া? খেয়াল করেন, চিকন হয়েছে কিসের কারণে? ন্যাচারাল ডিজাস্টারের কারণে। লং টাইম ফুলাইতেছেন কি দিয়া? তাহলে ন্যাচারাল ডিজাস্টারকে কিন্তু ইচ্ছা করলে এটা রিকভারি করা যায়, একটু পরে দেখাবো আমি, জোরে একটা হাততালি যায়। ন্যাচারাল ডিজাস্টারকে ইচ্ছা করলে আপনি রিকভারি, কিন্তু ড্রাগ দিয়ে যেটা করেছেন সেটা কিন্তু আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে। এই যে মানুষ ড্রাগের রুগীরা কিন্তু আর ভালো হতে চায় না। দেখবেন আমাদের সবচেয়ে দুর্ভাগ্য হলো এখানে আমাদের কাছে আসে সব মরা রুগী, ড্রাগ খাইতে 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 এখন আর ড্রাগও কাজ করে না, শেষ পর্যন্ত পাউডারটা দেন একটু খাই। কিছু বুঝছেন না, বুঝেন নাই। আপনার কাছে আসবে কখন? শেষ মুহূর্তে। তখন কিন্তু অলরেডি কিন্তু পাউডারও কাজ না করতে পারে। কেন? কারণ অলরেডি সেলগুলোকে এমন ড্যামেজ করেছে। তখন কি ও ভাই তো ড্রাগে তো ভালো, ড্রাগ খাইলে তো একটু শ্বাস ফলে ভালো লাগে, দূর এগুলি খাইলে কোনো কাজ হয় না। আমি মেসেজটা দিতে পারছি? তাহলে খেয়াল রাখতে হবে যে সময় মতো আপনাকে পদক্ষেপটা নিতে হবে, টাইমলি। কারণ আপনি যখন ড্রাগের এফেক্টে 10-15 বছর অ্যাটাক্ট হয়ে যাবেন, তখন সেলগুলো যে ড্যামেজ হবে সেটা কিন্তু রিকভারি করাটা খুব খুব টাফ। এই জন্য আমি কি বলি জানেন, শুরু করবেন প্যারাসিটামল দিয়ে, শেষ করবেন আইসিইউতে গিয়ে, কিচ্ছু করার নাই, কিচ্ছু করার নাই। কারণ ধীরে 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 এই ড্রাগ আপনার সমস্ত সেলকে ড্যামেজ করে দেবে। তখন নেচারও কিছু করতে পারবে না। তাহলে কি করতে হবে? শুরু থেকে আমাকে নেচারের সাথে থাকতে হবে, তাহলে এই ড্যামেজটা হবে না। তাহলে আসুন আমরা এটা দেখব যে কিভাবে প্রাকৃতিক খাবার এই ন্যাচারাল ডিজাস্টারকে রিকভারি করতে পারে, আমরা সেটা দেখব। দেখার আগে আরেকটি কথা বলে নেই, সেটা হচ্ছে আপনার এই কোষ বেঁচে থাকে খাবার নিয়ে। মনোযোগ দিয়ে অংশটুকু শুনবেন। কোষের খাবার কয়টি? মুখের খাবার হাজার হাজার। আর কোষের এই 6টি খাবার শুধুমাত্র প্রকৃতি থেকে আসে। কখনো শুনেছেন এসব কথা? কোষের এই 6টি খাবার কোত্থেকে আসে? কোষের এই 6টি খাবার কখনোই রান্নাঘর থেকে আসে না। কোষের 6টি খাবার কখনোই ল্যাব থেকে আসে না। কোষের 6টি খাবার কখনোই বিজ্ঞান বানাতে পারে না। কোষের খাবার 6টি খাবার সরাসরি প্রকৃতি থেকে আমার দেহে আসবে। আমাদের কি অবস্থা আছে? নাই? কি বলেন? আছে? আপনি আজকে যা খেয়েছেন, কয়টা সরাসরি প্রকৃতির খাবার খেয়েছেন? আমি আবারও বলছি, যে খাবারটা রান্নাঘরে চলে গেছে সেটা কিন্তু আর প্রকৃতির খাবার নেই। বনের পশু পাখি আর মানুষের মধ্যে পার্থক্য কি? কোনো পার্থক্য নেই। আমরা দুইজনে জানোয়ার, তাদের ডাক্তার লাগে না কেন জানেন? কারণ একটাই, তাদের কোনো রান্নাঘর নেই। তারা প্রকৃতির খাবারগুলো কি করে? ডাইরেক্ট খেয়ে ফেলে। আর আমরা জানোয়াররা কি করি?
ওই প্রকৃতির খাবারগুলোকে প্রসেস করে চেঞ্জ করে অল্টার করে বডিতে দিয়েছি। আমেরিকাতে একটি গবেষণা হয়েছে, তারা দেখিয়েছে মাত্র 65 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় প্রকৃতির খাবারগুলো নষ্ট হতে শুরু করে। আমাদের খাবারগুলো 200-250 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের নিচে রান্না করা হয় না। তাহলে আপনি কি খেয়েছেন? যে খাবারে কোষের খাবার নেই সেই খাবারকে বলা হয় টক্সিন। আপনি 40-50 বছর ধরে আপনার কোষকে টক্সিন দিয়ে সার্ভিস করেছেন। কেন বলেননি? উত্তরটা কিন্তু আমি দিয়েছি। কেন বলেননি? কারণ কোষের বেঁচে থাকার ক্ষমতা কত? আপনি অসুস্থ হয়েছেন কিন্তু মরে যাওয়ার কথা, সায়েন্স বলছে আমি মরে যাওয়ার কথা। বলেন আমার ডায়াবেটিস হয়েছে, আপনার নাকি কিডনি ড্যামেজ হয়েছে, আপনার নাকি হার্টে ব্লকেজ হয়েছে, আর সায়েন্স বলে বেঁচে আছেন কিভাবে? তো মরে যাওয়ার কথা আপনার। 40 বছর ধরে আপনার কোষকে অক্সিজেন দেন নাই, সিগারেট খাইছেন 20 বছর, এখন এটা বন্ধ করছেন ভয়ে। 40 বছর ধরে আপনার কোষকে আপনি টক্সিন দিয়ে আঘাত করেছেন, আপনি যে বেঁচে আছেন এটি তো অনেক বেশি। আবার বলেন আমার ক্যান্সার হয়েছে, আমার ডায়াবেটিস হয়েছে। আমি মেসেজটা দিতে পেরেছি। আসুন আমরা এই মেথডটা দেখবো যে এখন আপনি সেখান থেকে কিভাবে বেরিয়ে আসবেন। 40 বছর পরেও 50 বছরের পরেও আপনি অসুস্থতা থেকে পুনরায় সুস্থ হয়ে যেতে পারেন আপনি যদি এই মেথডটা প্রয়োগ করেন। মানে আমি বলছি সুস্থতা যদি নিতে চান এই মেথড, সুস্থতা আমি বলছি কি ডাক্তারি ডাকে কিন্তু সুস্থতা আসবে না, কি আসবে? আরাম আসবে। আর আমরা কি চাই? আরাম চাই না সুস্থতা চাই? আমরা চাই সুস্থতা। আমরা যেন ড্রাগ না ব্যবহার করতে হয়, তাহলে আমাকে এই প্রসেসটা করতে হবে। আসলে আমরা একটু দেখি মেথডটা কি। প্রথম কথা হচ্ছে আমরা দেখেছি যে একটা কোষ কিভাবে তৈরি, একটা ডিম্বাণু একটা কি স্পার্ম, রাইট? এটা ডিভিশন হওয়া শুরু করলো, এভাবে একটা কোষ 220টি কোষে পরিণত হয়ে গেল, এক একটি কোষ এক একটি অর্গানে পরিণত হয়ে গেল, এভাবে একটি পূর্ণাঙ্গ বডিতে। তো তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে? একটি কোষ থেকে মূলত সমস্ত বডিটা তৈরি হয়ে গেছে। প্রথম কোষটি যখন বিভাজিত হয় তখন এটি 220টি কোষে পরিণত হয়। এই 220টি কোষকে বিজ্ঞানীরা নাম দিয়েছে স্টেম সেল। আর এক একটি স্টেম সেল এক একটি অর্গানে পরিণত হয়ে গেছে। অর্থাৎ প্রতিটি অর্গান তৈরির জন্য একটা নির্দিষ্ট স্টেম সেল সেখানে কাজ করেছে। কি জায়গাটা ক্লিয়ার? তাহলে আমাদের বডিতে কয় ধরনের সেল পাওয়া যায়? একটা হচ্ছে স্টেম সেল, আরেকটা হচ্ছে স্টেম সেল যখন একটা অর্গানে পরিণত হয়েছে। এটা একটা অর্গান না? এটা কি একটা অর্গান? স্টেম সেল যখন একটা অর্গানে পরিণত হয়ে গেছে তার একটা কাজ আছে, পুরো অর্গানটার একটা কাজ আছে, তাই এদেরকে বলা হয় ফাংশনাল সেল। কি সেল? তাহলে বডিতে দুই ধরনের সেল আছে, একটা হলো কি সেল? স্টেম সেল, আরেকটা কি ফাংশনাল সেল। খুব মনোযোগ দিয়ে শুনবেন, এগুলি সব নোবেল রিকগনাইজ বক্তব্য, এটা কোনো কবিরাজি বক্তব্য না, কেন রাখতে হবে? এগুলোর পেছনে তিনটা নোবেল পুরস্কার আছে। আমি তো আবারও বলছি, পুরো চিকিৎসা পদ্ধতিকে চ্যালেঞ্জের মুখে ছেড়ে দিয়েছে। যদি মানুষ কখনো কোনোদিন এই বিষয়গুলো জানতে পারে, ডাক্তারদের দুয়ারে কিন্তু তালা পড়ে যাবে। কারণ তারা এটাকে ফাঁকি ঝুঁকি দিয়ে কিন্তু ব্যবসাটা করে যাচ্ছে। রোগ ভালো হওয়ার অন্য কোনো মেথড নেই, একটাই মেথড, একটাই মেথড, কোনো মেথড নেই। আমি বুঝাতে পারছি বিষয়টা? এর বাইরে কোনো মেথড চূড়ান্ত আবিষ্কার হয়ে গেছে। এখন এগুলি বললে এরা তো $100 ট্রিলিয়ন বিজনেস দাঁড় করে দিয়ে বসে আছে। এখন যদি বলে যে সেল ভালো রাখেন, তো বিজনেসটা কি থাকবো ভাই? বিজনেসটা কি হুমকির মুখে পড়বে না? এই জন্য তারা কখনো, এই জন্য আমি বলি দেহটা কার? সিদ্ধান্ত আপনাকে নিতে হবে। কখনোই মডার্ন মেডিকেশন আপনাকে এই সমস্ত শিখাবে না, বরং পাইলে বলবো এইসব বাদ দিয়া যা বলছি এটা ঠিক মতো খান। এগুলি খেলে হার্ট, কিডনি, লিভার সব নষ্ট হয়ে যাবে, আপনাকে বলবে। উল্টো আপনাকে ভয় দেখাবে। সে কিন্তু ভয় দেখাইছে আপনাকে, খাইলে তো আবার রুগী শেষ। সে ভয়টা দেখাচ্ছে কিন্তু ভয়ে, কারণ তার কাজই হচ্ছে অসুস্থ লোক নিয়ে কাজ করা। মানুষ যদি সুস্থ হয়ে যায় তাহলে তার কাজটা কি? তার তো কোনো কাজে নাই। তাহলে আসুন, অর্গান সেল যেটা ফাংশনাল সেলগুলোর বয়স হচ্ছে লিমিটেড। খুব মনোযোগ দিয়ে শুনবেন, আলোচনা শেষ। বলছে 7 থেকে 10 বছরের মধ্যে আপনার দেহে কোনো ফাংশনাল সেল থাকে না, কোনো অর্গান থাকবে না। আপনার বয়স যদি 50 হয়, ইতিমধ্যে আপনি 5 থেকে 6 বার বডিটাকে নতুন করে তৈরি করেছেন। আপনার হার্ট, কিডনি, লিভার, ব্রেন, স্কিন কেউই নেই। অর্থাৎ সায়েন্স বলছে কোনো ফাংশনাল সেল বডিতে নির্দিষ্ট সময়ের পর থাকে না। তাহলে আমি বেঁচে আছি কিভাবে? আমার তো হার্টে নেই, যে হার্টটা নিয়ে আমি জন্মগ্রহণ করেছি হার্টে তো নাই।
যে কিডনিটা নিয়ে আমি জন্মগ্রহণ করেছি সে কিডনিটাই তো নেই, যে চোখটা নিয়ে আমি জন্মগ্রহণ করেছি চোখটাই তো নেই, যে ব্রেনটা নিয়ে আমি জন্ম করেছি ব্রেনটাই তো নয়, আমি কিভাবে বেঁচে আছি? সায়েন্স বলেছে মূলত এরা যখনই যার কাজ শেষ হবে, ন্যাচারালি তাদের ডেথ হবে, সাথে সাথে স্টেম সেল সেই জায়গাটা রিফিল, যে আমি প্রথম স্লাইডটা দেখিয়েছিলাম, রিপেয়ার, রিপ্লেস, রিজেনারেট, স্টেম সেল এসে ওই জায়গাটা রিপ্লেস করে দেবে। ঘটনাটা একসাথে ঘটে না, নাহলে তো আমরা মরে যেতাম। কোনো সেল আগে যাচ্ছে, কোনো সেল পরে যাচ্ছে, যার কারণে আমরা ডিফারেন্সটা বুঝতে পারি না। যখন যে সেল যাচ্ছে সাথে সাথে সে কাজটা করে দিচ্ছে, যার কারণে আমরা ডিফারেন্সটা বুঝতে পারছি না। তবে কখন বুঝি? যখন আমি অসুস্থ হই। কিভাবে অসুস্থ হই? যে এই সেলটা চলে গেছে কিন্তু এটা আসেনি, তখনই তো কেন যেন কোথায় যেন সমস্যা হচ্ছে, কারণ ওই ফাংশনাল সেলের কাজটা বডি দিতে পারছে না। কেন পাচ্ছে? ও তো মরে গেছে, যার কারণে আপনার বডিতে সমস্যা তৈরি হয়েছে। আসুন ছোট্ট একটা উদাহরণ দিয়ে আলোচনাটা আমরা শেষ করব। তাহলে একটু বলে নিই, যেমন আপনার লিভারের, টোটাল লিভারের বয়স হচ্ছে মাত্র 6 সপ্তাহ। জানেন কয় সপ্তাহ? 6 উইক। তাহলে আপনার লিভারে যদি কোনো সমস্যা হয়, কতদিনের জন্য সমস্যা হবে? লিভার খুব ভালো, কতদিনের জন্য? লিভার সমস্যা আছে, কতদিনের জন্য? তাহলে আপনার 6 সপ্তাহের পরে তো সন্তুষ্টি নাই। শুনেছেন এসব কথা এর আগে? তাহলে উনি যে এত বড় একজন লিভার বিশেষজ্ঞ, ওনার পাওয়া যায় না, অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাওয়া যায় না, উনি কতদিনের ডাক্তার? কতদিন ডাক্তার ভাই? অত ওনার অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাইতে লাগে 1 বছর। এর মধ্যে আমার লিভারে নাই। এসব কথা শুনলে আজ বিজ্ঞান থাকবো, ওদের ব্যবসা থাকবো? কারে দেখাবো? লিভারে তো না, আমরা কারে দেখাইলাম? অ্যাকর্ডিং টু সায়েন্স আমার লিভারে নাই, তাহলে নতুন লিভার এসে গেছে নিশ্চয়ই, নাহলে তো আমি মরে যেতাম, 6 মাস আগে মরে যেতাম। আপনার স্কিনের বয়স মাত্র 14 দিন। বুড়ো হওয়ার জন্য 80 বছর দরকার নাই। কয়দিন? 14 দিনে যথেষ্ট। সাবধান, জোরে একটা হাততালি যাই, সাবধান। দেখুন কিছু কিছু পেশেন্ট দেখেন না, স্কিন খুব বাজে হয়ে যায়, দেখছেন? বিরল ঘটনা, উন্নত তার স্টেম সেলগুলো কাজ করে না। দেখবেন 6 বছরের বাচ্চা 80 বছরের বুড়ার মতো হয়ে যায়। খেয়াল করছেন? আছে এরকম, দেখবেন। সমস্যাটা কোথায়? কারণ তার ওল্ড সেলগুলো ঠিকই চলে গেছে, নিউ সেল কি করেনি, ফলে পুরো জিনিসটা নষ্ট হয়ে গেছে। তো ওল্ড সেল যে চলে গেছে এটা তো ন্যাচারাল ব্যাপার নাকি? ওল্ড সেল তো যাবেই, আমার নতুন সেল আসাটাকে এনশিওর করতে হবে। দিস ইজ ট্রিটমেন্ট, জোরে একটা, দিস ইজ ট্রিটমেন্ট। ওল্ড সেল চলে যাবে, এটা আপনি ধরে রাখতে পারবেন না, ধরে রাখার কোনো সুযোগ নাই। 14 দিন পরে এটা থাকবে না, আপনি ধরে রাখতে পারবেন না। তারা এনশিওর করতে হবে কি? নতুন সেল আসা। তো নতুন সেল কে বুস্ট করবে? তাহলে খেয়াল রাখতে হবে, রেড ব্লাডের বয়স হচ্ছে মাত্র 120 দিন। কত দিন? 120 দিন। টোটাল রেড ব্লাডের সংখ্যা হচ্ছে 30 ট্রিলিয়ন। আপনার বডিতে টোটাল রেড ব্লাড রয়েছে 30 ট্রিলিয়ন। ডাক্তার বলছে আপনার রেড ব্লাড খুব ভালো। আরে বাবা রে বাবা, খুব ভালো। কয়দিন? মানে রেড ব্লাড খুব ভালো কতদিন? বলছে সমস্যা আছে কতদিন? 120 দিনের পরে ভালো থাকলো আমার সুযোগ নাই, খারাপ থাকলো সুযোগ নাই, তাহলে আমি বেঁচে থাকবো কি? আসেন, একজন মানুষের দেহে প্রতিদিন 20 থেকে প্রতি সেকেন্ডে 20 থেকে 25 লাখ রেড ব্লাড মারা যায়। কত? প্রতি সেকেন্ডে। এটা কি ন্যাচারাল না আনন্যাচারাল? ন্যাচারাল। কারণ কি? তার লাইফ টাইম ফুরিয়ে গেছে, তার মৃত্যু ঘটে গেছে। তাহলে বলুন তো দেখি, আপনি যদি 2 ঘন্টায় বসে থাকেন, 2 ঘন্টা যদি প্রতি সেকেন্ডে 20 লাখ রেড ব্লাড না যায়, কয়েকশো বিলিয়ন রেড ব্লাড মারা গেছে। রেড ব্লাডের প্রধান কাজ কি? টু ক্যারি দি অক্সিজেন, বলেছি কিন্তু কি, এবং অক্সিজেন সে ক্যারি করে নিয়ে যায় সারা বডির জন্য। আচ্ছা, এতগুলো রেড ব্লাড মারা গেল, আমাদের বডিতে তো অক্সিজেন স্বল্পতা হওয়ার কথা ছিল, কি কারো কিছু হয়েছে? হয় না। সায়েন্স বলছে যে পরিমাণ রেড ব্লাড প্রতি সেকেন্ডে মারা যাচ্ছে, সম পরিমাণ রেড ব্লাড স্টেম সেল বুস্ট করে দিচ্ছে, যার কারণে আপনার সমস্যাটা হচ্ছে না। 40 বছরও হয়নি এই ঘটনার কারণে। তাহলে কার হচ্ছে? যার রেড ব্লাড চলে গেছে কিন্তু নতুন ব্লাড আসেনি। এই এমন একটি রোগের নাম হচ্ছে অ্যানিমিয়া। কি এমন একটি রোগের নাম? অ্যানিমিয়া, যে রক্ত শূন্যতা রোগ বলি, রক্ত স্বল্পতা রোগ বলে। আসলে রক্ত শূন্য রোগ বলে কিছু আছে কি? রক্ত শূন্য মানুষ বাঁচতে পারবে?
এটা কতগুলি ভুল টার্ম। রক্ত শূন্যতাও নাই, রক্ত স্বল্পতাও নাই, মূলত নতুন রক্ত আসেনি, রাইট? কি আসেনি? নতুন রক্ত আসেনি। তাহলে এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ডক্টর হেমাটোলজি, আমি বলেছি আপনি হেমাটোলজিস্টের কাছে যাবেন, এখন আমরা যেভাবে যাই, তিনি কিন্তু জানেন এই রোগের কি কি সমস্যা হতে পারে। তিনি প্রথমেই রুগীকে বলবেন আপনার ব্লাড টেস্টটা করে নিয়ে আসেন। কেন রক্ত লাল কেন জানেন? রক্তের উপর একটা কাভার থাকে, এটাকে হিমোগ্লোবিন বলে। মূলত হিমোগ্লোবিনটাই মূলত অক্সিজেনটাকে ধরে ফেলে। এই জন্য ডক্টর সাহেব রুগীকে বলবেন আপনার হিমোগ্লোবিনটা টেস্ট করে নিয়ে আসেন। কি আমার কথাগুলি বোঝা যাচ্ছে কি বলছি? কেন হিমোগ্লোবিন টেস্ট? কারণ রক্তের উপরের আবরণটা কি দিয়ে তৈরি? আর অক্সিজেনটা কে ধরে? হিমোগ্লোবিনে ধরে। এই জন্য একজন সুস্থ মানুষের দেহে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ থাকবে 12 থেকে 14%। কত? অর্থাৎ এটা যদি থাকে বুঝতে হবে আপনার দেহে পর্যাপ্ত রেড ব্লাড রয়েছে, পর্যাপ্ত হিমোগ্লোবিন রয়েছে, পর্যাপ্ত অক্সিজেন সরবরাহ রয়েছে। কোনটার সাথে কোনটা লিঙ্ক হ্যাঁ করেছেন? অক্সিজেন স্বল্পতা থেকে কিন্তু আপনার বিপদ শুরু হবে। সবচেয়ে বেশি অক্সিজেন দরকার হয় কার জানেন? ব্রেইনের, তারপর হচ্ছে হার্টের, যার কারণে রক্ত স্বল্পতা রুগীরা হয় হার্ট অ্যাটাক করে নয় ব্রেন স্ট্রোক করে। ওই যে তার রক্ত কমে যাওয়ার কারণে কি কমে গেছে? অক্সিজেন। আর অক্সিজেন কমে যাওয়ার কারণে সবচেয়ে প্রথম আঘাত কে পেয়েছে? তারপরে কে? ডাক্তার সাহেব তো এটা পড়ালেখা করেছেন 6 বছর ধরে, উনি তো এগুলি জানেন, এগুলি স্টাডি, একাডেমিক পড়ালেখা, কি থেকে কি ঘটবে। এই জন্য ডাক্তার সাহেব ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য প্রথমে রুগীকে বলবেন ব্লাড টেস্ট করে নিয়ে আসেন। ব্লাড টেস্টে দেখা গেল তার হিমোগ্লোবিন পাওয়া গেছে 7%। কত পার্সেন্ট? আচ্ছা 7% পাওয়া মানে কি? তার অক্সিজেন স্বল্পতা বডিতে কত কত? অর্ধেক। কোথায়? 50% নেমে গেছে। এবং তার ঝুঁকিটা কোথায়? স্ট্রোক এবং হার্ট অ্যাটাক করে। ডাক্তার সাহেব কিন্তু এটা জানেন। এই জন্য ডক্টর সাহেব ঝুঁকি মোকাবেলা করার জন্য দ্রুত গতিতে রুগীকে বলেন ব্লাড দিতে হবে। কেন ব্লাড দিতে হবে? কারণ হিমোগ্লোবিন মানুষের দেহে তৈরি হয়, হিমোগ্লোবিন কিন্তু ল্যাবে পাওয়া যায় না। হিমোগ্লোবিন কোনো সায়েন্টিস্ট বানাতে পারে না। মানুষের দেহের রক্ত মানুষের দেহে দিয়ে তার হিমোগ্লোবিন লেভেল কি করে দিতে হবে? উঠিয়ে দিতে হবে। হিমোগ্লোবিন দেহে যখন উঠে যাবে তার অক্সিজেন সরবরাহ বেড়ে যাবে, তার হার্ট রিস্ক এবং স্ট্রোকের রিস্ক থেকে বেরিয়ে আসবে। বলুন তো দেখি, এত বড় হেমাটোলজিস্ট চিকিৎসাটা শুরু করেছেন কি দিয়ে? কি দিয়ে শুরু করেছেন? নেচার না ড্রাগ? কথা বলেন। উনি কি দিয়ে শুরু করেছেন? ইয়েস, আমি যে কথাটা বলছি নেচার দিয়ে কিন্তু শুরু করেছেন। কারণ আগে বাঁচিয়ে রাখবে কে? মনে বুঝেন না আমি কি বলছি? এটা বুঝছেন? ব্লাডটা কেন দিছে? ব্লাডটা কি ন্যাচারাল না ড্রাগ? তো ব্লাডটা কেন দিছে? তার ব্লাড দেওয়ার কারণে তার কি লেভেল বেড়ে যাবে? হিমোগ্লোবিন বেড়ে, হিমোগ্লোবিন কি বেড়ে যাবে? অক্সিজেন বেড়ে গেলে সে কিন্তু দুটো রিস্ক ফ্রি হয়ে যাবে। তাহলে উনি চিকিৎসাটা শুরু করেছেন কি দিয়ে? নেচার না ড্রাগ? কিন্তু আপনি কি বলছেন? ভাই কত বড় ডাক্তার দেখছেন, হ্যাঁ 6 মাসের আগে ওনার অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাওয়া যায় না। আচ্ছা বলুন তো দেখি, রেড ব্লাডের বয়স কতদিন? 6 মাস কতদিন? 100। তাহলে কার্ড দেখা পাইছেন আপনি? আপনি যে কার্ড দেখাবেন আপনার ব্লাডই তো নাই। আমি কি মেসেজটা দিতে বলেছি? আপনার ব্লাডই তো, কার্ড দেখা পাইছেন আপনি। অর্থাৎ আমরা বলতে চাচ্ছি আসলে ঘটনাটা ঘটেছে যে এই হিমোগ্লোবিন লেভেলটা মূলত কিভাবে উঠলো ওই পেশেন্টের। 3-4 দিন পর বা 10 দিন পর আবার তিনি ব্লাড টেস্ট করে বললেন যে ওনার হিমোগ্লোবিন লেভেল উঠে গেছে। উনি কিভাবে আপনাকে রিলিজ দেবেন? মানে আপনার হাসপাতাল থেকে কিভাবে রিলিজ পাবেন? উনি আবার টেস্ট করাবেন, করে দেখবেন কি বেড়ে গেছে, কি বেড়ে গেছে। দেখেন সিম্পল ট্রিটমেন্ট করে। অথবা আমরা দূর থেকে মনে করি ভাই ঘটনা কি হনুরে কি যেন একটা হইতেছে, আসলে কিছু না। কিন্তু হ্যাঁ টেস্ট করে কি দেখলেন? হিমোগ্লোবিন বেড়ে গেছে। হিমোগ্লোবিন বেড়ে গেছে মানে কি? তার ইমার্জেন্সি শেষ, জটিলতা শেষ, তার ঝুঁকি শেষ। তাহলে হিমোগ্লোবিন বেড়ে গেছে। তাহলে আচ্ছা হিমোগ্লোবিন যে বেড়ে গেল, প্লিজ হিমোগ্লোবিন যে বেড়ে গেল উনি কি করেছেন? উনি ব্লাড দিয়েছেন, আর কিছু করেছেন? আচ্ছা যে ব্লাডটা দিয়েছেন সেটা কি থাকবে? যে ব্লাডটা দিয়েছে সেটা থাকবে? ওটাও মারা যাবে। তাহলে ওনার হিমোগ্লোবিন উঠলো কিভাবে? আসলে উনি রুগীকে বলেছেন একটু বেশি করে ফলমূল খান, শাকসবজি খান, দুধ খান, ডিম খান। গত 10 বছরে যা খায়নি 7 দিনে বসে হাসপাতালে বসে সেটা খাইছে। কি কথা ঠিক আছে কিনা? ডাক্তার কিন্তু আর কিছু করেননি, কিন্তু তিনি ব্লাড দিয়েছেন আর একটু রেস্ট দিয়েছেন, কিছু ভিটামিন রেস্ট করেন আর এগুলি খান। কি কথা ঠিক আছে কিনা? তারপরে দেখা গেল 5-7 দিন পর রুগীর আসছে হিমোগ্লোবিন। কিভাবে হলো? উনি তার কিছু করেন নাই। মূলত ওই যে প্রকৃতির খাবার থেকে
নিউট্রিশন ছিল, আর নিউট্রিশনটা কাকে বুস্ট করেছে? স্টেম সেলকে বুস্ট করেছে, তার প্রবলেম সলভ হয়ে গেছে। আবার ডাক্তার সাহেব হিমোগ্লোবিন টেস্ট করে বললেন যে আমরা বহু চেষ্টা করেও ওনার হিমোগ্লোবিন লেভেল উঠাতে পাচ্ছি না, তাহলে যে কদিন বাঁচবেন আপনাকে রক্ত নিয়ে বাঁচতে হবে। কারণটা কি? কারণটা নেচার কাজ করছে না। জোরে একটা হাততালি চাই, নেচার কাজ করছে না। তাহলে নেচার যদি কাজ করে তিনি সফল ডাক্তার, নেচার যদি কাজ না করে উনিও ফেল। জোরে একটা হাততালি চাই। আমি তার কাছে কেন যাব? আমি কেন তার কাছে যাব? আমরা কি কখনো এসব ভেবে দেখেছি? কথা বলেন না কেন? তিনিও তো সফল যদি নেচার কাজ করে, তিনিও ব্যর্থ যদি নেচার না কাজ করে, তাহলে নেচারের জন্য আমি তার কাছে কেন যাব? আমি নেচারের কাছে ব্যাক করব। তাহলে আমার পুষ্টির এত অভাব ছিল যে যার কারণে আমার এই সিস্টেমগুলো কি হয়ে গেছে। শুধু আমি একটা উদাহরণ দিলাম, হোল বডি কিন্তু অ্যাটাক করে গেছে। কারণ স্টেম সেলের কাজ হচ্ছে যখনই যে, যেমন অনেকে কি বলে হাড় ক্ষয় হয়ে গেছে, হাড় ক্ষয়। আরে হাড় ক্ষয় কিভাবে? হাড় ক্ষয় হলো কিভাবে বলেন? হাড় ক্ষয় বলে কিছু আছে না, নতুন হাড় তৈরি হয়নি। অত একটা নতুন সাবজেক্ট বাড়িয়েছে, শিখো হাড় ক্ষয় হয়ে গেছে। হাড় ক্ষয় হলো কিভাবে? আরে ভাই, হাড় যদি ক্ষয় হয় আপনি এতদিন বাঁচবেন নাকি? কথা বলেন না কেন? এতদিন বাঁচবেন আপনি? আপনার হাড় ক্ষয় হইয়া আপনি ভাঙ্গা চুরে আপনি মরে যাবেন না। এটা ক্ষয় হবে, এটাই ন্যাচারাল সিস্টেম। এটা ক্ষয় হবে, এটাই ন্যাচারাল সিস্টেম। এটা রিবিল্ড হবে, এটাও ন্যাচারাল সিস্টেম। ক্ষয় হয়েছে কিন্তু যেভাবে রিবিল্ড হওয়ার দরকার সেভাবে হয় নি, যার কারণে আপনার এটা সমস্যা তৈরি হয়ে গেছে। তাহলে এই কাজটা কে করবে? এই কাজটা কে করবে? এটা ক্ষয় হবে, এটা ক্ষয় হবে, এটা ক্ষয় হবে, এটা চলে যাবে, আর দায়িত্বটা কে পালন করবে? আপনার স্টেম সেলটা উইক। আর স্টেম সেলের কি দরকার? নিউট্রিশন এবং অক্সিজেন, তার দুইটারই অভাব রয়েছে 40 বছর ধরে। একদিনে হয়নি, কদিন ধরে? তারপরও তার এত পাওয়ার, সে আপনাকে মেরে ফেলে নি। সে যদি অফ থাকে ইউ উইল ডাই, আপনি মারা যাবেন। মেসেজটা ক্লিয়ার? তাহলে ওই রহস্যের কারণে ডাক্তারও সেফ জোনে থাকে। যাক, আমি কিছু না করতে পারলে স্টেম সেল তো একটা আছে, বেচারা সেভ করে দেবে। এই ঘটনাটা ঘরে বসে আপনি করবেন। তাহলে আমরা কোষের যে 6টি নিউট্রিশনটা আপনি একটু দেখে নেব। এই D6 নিউট্রিশন হচ্ছে আপনার কোষের খাবার। খেয়াল রাখবেন, কোষের বাইরে কোনো খাবার চেনে না, গ্রহণ করে না। আর এই খাবারগুলো কোথায় পাওয়া যায়? রান্নাঘরে। KFC, CFC, DFC কোথায়? একদম সরাসরি প্রকৃতির খাবার। মাইন্ডেড, এর বাইরে কোনো আলোচনা নাই। আজকে আমাদের খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন হওয়ার কারণেই কিন্তু আজকে এই বিপদটা হয়ে গেছে। কোষ চলে যাচ্ছে, নতুন কোষ তৈরি হতে পারছে না, কারণ তার কি নাই? অক্সিজেন নাই, খাবার নাই, বাতাসে তো ধুলাবালি পরিপূর্ণ। কি করবেন আপনি? মানে সুযোগ নাই। আমি কি বলি জানেন? যে আপনার সুস্থ থাকার সুযোগ নাই। এমন না, এত বড় বড় হাসপাতাল ক্লিনিক কেমনে চলবে ভাই? আপনি যদি সুস্থ থাকেন তারা চলবে? এই জন্য আমার সমস্ত আয়োজন রেডি, আপনি যেন অসুস্থ হন। খেয়াল রাখতে হবে। এই জন্য আমি একটা কথা বলি, দেহটা কার? আপনার সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আপনি যদি মনে করেন ওই ডাক্তার, ওই হাসপাতাল এসে আপনাকে রোগ মুক্ত করে সুন্দর জীবন দেবে, আপনি বোকার স্বর্গে বসবাস করছেন। পরিষ্কার বাংলা। তাহলে আসেন, এই 6টি খাবার আপনাকে প্রকৃতি থেকে নিতে হবে। তাহলে এই 6টি খাবার আসলে আপনার এস ফ্যাক্টরটা হচ্ছে মূলত এই ধরনের একটি ফুড যেটি বিভিন্ন নেচার থেকে নেওয়া, কিন্তু এর ভিতরে যে জিনিসগুলো আছে কম্বিনেশন অফ 6 নিউট্রিশন। এগুলি সরাসরি খাবারে পাওয়া গেলেও অনেক সময় খাবার থেকে বডি সেটা রিসিভ করতে পারে না। এটা একটা বড় প্রবলেম আছে। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে কোয়ান্টিটি। কোন খাবার কতটুকু দরকার এটার একটা কোয়ান্টিটি আছে। এটা অনেক সময় খাবার থেকে, নর্মাল খাবার থেকে এই কোয়ান্টিটিটা ম্যানেজ করে দেওয়া সম্ভব হয় না। আমি কি বুঝতে পারছি বিষয়টা? মানে কিছুটা তো আছে, এই কারণে আমি বেঁচে যাচ্ছি, বাট কোয়ান্টিটিটা সম্ভব হচ্ছে না। তারপরে কোয়ালিটির তো অভাব রয়ে গেছে, কারণ আপনি প্রকৃতির খাবারগুলোকে কমপ্লিটলি ডেস্ট্রয় করে খাচ্ছেন। ফলে কোয়ান্টিটি তো নাই, কোয়ালিটি নিউট্রিশনের অভাব, যার কারণে দুটোর আঘাতে কিন্তু ধীরে ধীরে সেলগুলো কি হয়ে যাচ্ছে? নতুন সেল তৈরি হতে পারছে না, এবং আপনার স্টেম সেলটাও ড্যামেজ হয়ে যাচ্ছে।
এতক্ষণ যে আলোচনাটা শুনলে রোগ বলে কিছু আছে কি? দেখছেন রোগ বলে কিছু আছে? নাম দিছে, ফাইল ধরা দিছে আপনার সুবিধার জন্য, আসলে কিছু নেই। যদি কিছু থাকে আজকে আমরা শুনলাম রোগটা কোথায়? সেলে। সুতরাং ট্রিটমেন্টটা দিতে হবে কোষে, এটা আমরা জেনে গেছি। তাহলে আসুন আপনার জন্য সমাধান হচ্ছে এটি। যারা সুস্থ থাকতে চান, নো কম্প্রোমাইজ, যারা অসুস্থ হয়ে গেছেন তারা যদি এটা প্র্যাকটিস করেন, আমরা কৌশলটা দেখিয়েছি, ধীরে 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 সেলগুলো কি করবে? রিপ্লেস করবে। কোষের সেই ক্ষমতা আছে, রাইট? মানে আপনি কিভাবে রোগ থেকে বেরিয়ে আসবেন? যে কোষগুলো অসুস্থ তারা থাকবে না বডিতে, এটা নিয়ে টেনশন করার দরকার নাই। নতুন সেল বুস্ট করাতে হবে। আর নতুন সেল বুস্ট করাতে গেলে আপনাকে এই মেথডটা, যারা অসুস্থ মানুষ, যত কঠিন অসুস্থ মানুষ হোক, 3 থেকে 6 মাস এই মেথডটা ফলো করবেন। কয় মাস? আর যারা সুস্থ মানুষ তারা যদি এখন থেকে এগুলি ফলো করেন, দেখবেন যে আপনি একটা সুস্থ জীবন পাবেন, ন্যাচারাল ডেথ হবে আপনার, দেখবেন কোনো সমস্যা হবে না। অসুখ বিসুখ যদি হয়ও সাথে সাথে বুঝতে হবে যে এখানে কোথাও সমস্যা হচ্ছে, তখন ব্যাক করতে হবে কোথায়? এখানে, যে এখানে কোথাও সমস্যা হচ্ছে। খুব বেশি যেহেতু আমাদের চারিপাশে অসুস্থতার জন্য সব কিছু আছে, বেশি ইমার্জেন্সি দরকার হলে আপনি ইমার্জেন্সি কিছুদিনের জন্য ড্রাগ ব্যবহার করবেন, বাট এটি লং টাইমের জন্য নয়। সাথে সাথে ব্যাক করে যেতে হবে নেচারে, বুঝতে হবে এখানে কোথাও শর্টেজ। এই মেথডগুলো অবশ্যই, এই মেথডের সফলতা পেতে গেলে আপনাকে অবশ্যই এই নিয়মগুলো পালন করতে হবে। আপনি শুধু এই মেথড প্রয়োগ করেছেন কিন্তু খাওয়ার সময় সব জাঙ্ক ফুড খেয়েছেন, খাওয়ার সময় সব দূষিত খাবার খেয়েছেন, তাহলে কিন্তু এটার কোনো বেনিফিট আপনি পাবেন না। আপনি এটি ব্যবস্থা নেওয়ার পরও খাবার খাওয়ার সময় অবশ্যই এই ধরনের কোনো খাবার খাওয়া যাবে না। 2016 সালে নোবেল পুরস্কার ছিল, বিজ্ঞানীরা বলেছে যে আপনি যদি আপনার সঠিক খাবারটা বডিকে দিতে না পারে স্টেম সেল রিজেনারেট করার জন্য, প্রয়োজনে উপোস করবেন, কিন্তু উল্টাপাল্টা খাওয়া যাবে না। আছে না অনেক রুগীদের ক্ষেত্রে, ক্ষুধা লাগছে, খাইলে এভাবে খাইতে হবে, নাহলে উপাস করেন। উপাস করলেও আপনার সেলগুলো কিন্তু ড্যামেজ হবে না, বরং কি করবে? রিজেনারেট করে যাবে। এভাবে আমরা প্রত্যেকটি মানুষ, যত কঠিন রোগ হোক, সে যদি এই মেথডটা ফলো করে, সে যত কঠিন রোগ হোক, সায়েন্স বলছে আপনি আবার ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে যাবেন, কেননা কোষের ভিতরে সেই ক্ষমতাটা রয়েছে। সুতরাং কোষের এই ক্ষমতাটাকে প্রকৃতির খাবারের মাধ্যমে জাগ্রত রাখতে হবে, এটি আধুনিক ড্রাগের মাধ্যমে সম্ভব নয়। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।